இன்னைக்கு வந்து 4வது நாள். ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து வி ஸ்டார்டட் இட் ஆஃப் வித் த பாய்க்னன்ட் அண்ட் டெண்டர் லவ் ஸ்டோரி ராஜபார்வை. அதுக்கப்புறம் வந்து டயலாகே இல்லாத பேசும் படம். இட் ஸ்போக் வால்யூம்ஸ் அண்ட் வி ஆல்சோ லேர்ன்ட் அ லாட் அபவுட் தட் மூவி. எஸ்டே வந்து அந்த ராலிக்கிங் காமெடி அண்ட் பவர்ஃபுல் ட்ராமா அபூர்வ சகோதரர்கள். அண்ட் நவ் டுடே இட்ஸ் டைம் ஃபார் மும்பை எக்ஸ்பிரஸ். கண்ணில கை வச்ச குரலுக்கு காதும் வாயும் ஓபன். அது போதுமே எங்களுக்கு. எல்லா குரலும் ஒரு நாள் எங்க கிட்ட வந்தே தீரும். இதோ புதுசா 3 வந்திருக்கே பாருங்க. இதை வச்சு மயக்கம் போட வச்சிருவேன். என்னது? குளோரோஃபார்ம். ஓ, கூல்ட்ரிங்கா? பையனை எப்படி குடிக்க வைப்ப? குடிக்க வேணாம், மோந்து பார்த்தாலே போதும். யாரா காட்டானா இருக்கா? குடுறா. Mumbai Express really thundered into our hearts and minds, இல்லையா? ஏன்னா one of the common comments that I'm getting is 2005ல பண்ணதா, இன்னும் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு அப்படின்னு. So we are now going to have the panel discussion. The last 3 days and today, of course, has been a celebration of our beloved director. So, sir, may I please request you to come up on stage. சார், இன்னைக்கு நாங்கள் மும்பை எக்ஸ்பிரஸை பார்க்கும்பொழுது நான் வந்து திரும்பி பார்த்து அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். பட் என்னோட மைண்டில் ஓடிக்கிட்டு இருந்த கேள்வி என்னன்னா, எப்படி சார் இந்த மாதிரி ஐடியாவுக்கு நீங்கள் ஒத்துக்கிறீங்க? Because நான் வந்து when we started the shooting there, Mr. Chandrahasan came to each room and asked what exactly is the menu is important. And he வந்து எனக்கு கேட்ப I said, whatever is rasam important. Therefore, director, rasam mandatory. And from onwards, you are regularly giving splendid rasam. That's the main effect. That's because I am the line producer. So, obviously the line producer did the rasam job perfectly well. Absolutely. ஆமா, தெளிவா நல்லா. That's why it ran well. That's an old family. Rasam means juice. Yes. That's it. So like rasanai. Telugulo. Tamil ko rasam. Juice. Rasanai. சீனே இருக்கு படத்துல. தமிழ் தெலுங்கு மாறு. In one of the interviews I heard Kamal say that இது வந்து ரொம்ப from conception to execution was very fast. And அந்த ஐடியாவை ஃபர்ஸ்ட் நீங்க எப்ப டிஸ்கஸ் பண்ணீங்க கமல் சார்? Idea is his. Yes. Idea is his. And then he wanted to have, I think, 2 gangsters like that. And then we came up with, instead of gangsters, there's no interest. One is a police inspector. And I have made many films, there are black characters, white characters and grey characters. Here, we find most of them are grey. Yes. And the hero also, it appears that he is grey, but he is very white. ஆமா. He keeps skating on the edge, இல்லையா? All the grey characters, so even that lady is grey, that person is grey, even the kid is grey. So everybody has got some crookish, some sort of a mind and all that. Yeah. But finally, the pace is the important. What we thought at this, it starts with his introduction where he is going around the well in a motorbike. The whole film goes like that. And in the interval, when he escapes from those people, he uses the same methodology to go up. And till the end, the pace is like that. You're trying to go like that, oh, we are going that way. Suddenly you turn. And suddenly you turn. And at times, I forgot
who is who, what's what. He was reminding me, no, sir, this is the man, this is the man. He was telling that. That is A, B. No. Yes. And there is a tremendous amount of continuities also because I was so sure of it. That hearing aid, when to put it, when not to put it. Correct. So It was- there was a lot of. And it was very clear because whenever at the end and the shot cut ஆகிறதுக்கு முன்னாடி you will notice that that hearing aid falls off and in one கடைசில and then he says அந்த கடைசி லைன் மட்டும் தெரியல கேட்கல you know and then you connect it. Yeah. So was all of that rehearsed? No, he is a very good assistant director, Mr. Kamal Haasan. so many things he will remember. I had an overall picture, you know. Right. So there are two views of when a director is there. The ant's view, you go into the detail, and the eagle's view, and the whole thing, like a Google map. You go up and come down and see every detail, and go up and see the thing. At times, I am so much having a nice time in having the eagle's view. I miss the ant's view. So that's where I said help and all that. And people who are in that character, supposing you have got an upper cloth on this side, many times I used to say, next shot, Ingia. Then people who are inside, they automatically know, Inge. Mr. S.V. Rangarao never made a mistake. So that, Yeah. what you call, the spirit or what is that practice Yes. has been continuing for us. And you are someone who has seen Kamal sir in so many avataram, Ilya sir. You've seen the producer, you've seen him as a producer, you've seen him as an actor, you've seen him as a screenplay writer. இப்போ இந்த so many hats அவர் don பண்றதுல உங்ககிட்ட if I ask you, which would you rank as 1, 2 and 3? நீங்க எதை பிக் பண்ணுவீங்க? Fish, you know, Ah. the type of pictures we make is producer. No one else will do such pictures as Apurva Saudharagal. Very difficult. Once there is some producer, there are probably some actor, some director, every video. But to produce an Apurva Saudharagal, it's not possible. Only Right. it's difficult. Yes. Which neatly segues into, I would like to call the man himself. Sir, would you please come up on stage? So I remember you saying that when you got the idea, within 4 days you had the one line written. So was Mumbai Express that fast from conception to execution? Because it took 4 days for the one line to arrive on the thing, what the kind of films we have seen, what all we went to Bangalore, we went to, yeah, I think it was in Bangalore that we were seeing Kurosawa's High and Low. Okay. That's when we decided, why not do some, that's a serious film. And as he said, everyone said it's a first black comedy and all. It's a grey comedy. Correct. Yeah. And the thing about the hero is that he never lies. Because he's so stupid, he can't fully carry off a lie. So he is always saying the truth. But everything works around for him because he moves in a circle. There are moments which he is serious about. அவர் காரில் போயிட்டு இருக்கும்போது காது கேட்காது கண்ணை முடிக்குவார் பக்கத்தில் கதை சொல்லிட்டு வருவாங்க அது செவிடனுக்கு அப்போ என்ன சார் பேசிக்கிட்டே இருக்கேன் கண்ணை முடிட்டீங்க இல்லைங்க நேர் வெளியில் போகிறேன் எனக்கு தலை சுத்தம் ஏன்னா மரண கிணத்துல சுற்றி விளையாடுறவன் அந்த மாதிரி அதுலேருந்து ஆரம்பிச்சது அண்ட் அபவ் ஆல் unless you have this அபூர்வ சிங்கீதம் அவர் இல்லைன்னா ஏன்னா ஒரே பெரிய கூத்தா இருக்கு ரொம்ப வேணாமேன்னுவாங்க the more humor you bring in the more you'll enjoy it and dangerously close to ridicule but not ridiculous dangerously close அதாவது சில பாடகர்கள் வந்து தபலா ஒன்று இருக்கிறத பற்றி கவலை இல்லாமல் பாடிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஐயோ இப்போ மிஸ் பண்ணிடுவோம் அவங்க மாட்டுக்கு நிதானமாக பாடிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் கரெக்டாக தாளத்தில் சேர்த்துருவாங்க அந்த தாளம் இவருக்கு இருக்கு இவர் சங்கீதம் சீனிவாசராவும் கூட அதனால ரொம்ப ஆச்சரியமா ஆரம்பத்துல இருந்து
இவரை வந்து அந்த பவர்ல இருந்து மாறி போயிடுவாருன்னு நான் இவர் முதல்ல பார்த்தது திக்கற்ற பார்வதியில் தான். ரொம்ப சீரியஸ் ஃபிலிம். as a matter of fact புஷ்பக்க கூட இவர் சீரியஸா பண்ணணும்னு நினைச்சாரு. I'm very happy that I argued with him and because he's very great. இப்போ எனக்கு ப்ரொடியூசரா ஸ்ட்ரெங்க்னு சொன்னார் இல்லையா, அது மாதிரி இவரோட கிரேட்டஸ்ட் எல்லாருக்கும் வராது அந்த ஹியூமர். Yeah. And it is not about somersaulting or diving. It is about keeping the balance, Correct. staying in one place. That is why he says, I don't like fast shots. If you keep just a photograph, you can see it for a long time. It's framed well. நேத்துக்கு சொன்னார். இன்னைக்கு வந்து ஆக்சுவலி எங்க எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய பிரச்சனை. ஐயா இளையராஜா வந்ததுனால இந்த படத்தை பற்றி மட்டும் பேச முடியாது, 1500 படத்தையும் பேச முடியாது. ஆனா நேத்து முதல் நாள் படம் இதெல்லாம் பேசாம இருக்க முடியாது. ஏன்னா அவர் இல்லைன்னா கூட புறம் பேசிக்கிட்டே இருந்தோம் அவரை பத்தி. ஸோ ஐ வுட் அப்பனா அவரை கூப்பிட்டுறலாம். ஆமா, இசைஞானி இளையராஜா அவர்களே ப்ளீஸ். அபூர்வ சங்கீதம். அபூர்வ. இது வரைக்கும் உட்காராத சேர்ல நான் உட்கார்றேன். டைரக்டர் சேர். యాక్షన్. ఏమి చెప్పాలి? క్లాప్ కొట్టలేదు, అది దానికి ముందు యాక్షన్ చెప్తున్నారు. క్లాప్ ఎక్కడ? With the three of you here, அது வந்து sheer magic. The correct topic to talk about is on the school song and the shooting. Tell us about that. And the children's. அதுக்கு சென்சார்ல கட் ஆயிடுச்சு. வந்தே மாதரம் பாட்டு அது. அது வந்து இவர் இருக்காருங்கிற தைரியத்துல தான் அந்த சீனே எழுதுனது. அது எப்படி வரப்போது தெரியாது, என்ன பாட்டுன்னு தெரியும், வந்தே மாதரம் கூட தெரியாது. அப்புறம் இவர் இருக்காருங்கிற தைரியத்துல எழுதினது தான். இவர் பண்ணிடுவார் அப்படின்னு நினைச்சு அதை போய் சொன்ன உடனே அந்த சீனை எடுக்கல. நாங்க அந்த கயர்ல வரும்போது அந்த இப்படி தரம் அதெல்லாம் பண்ணியிருந்தோம். அப்புறம் சென்சார்ல அப்போ ரொம்ப கராரான ஆபீசர் ஒருத்தர் இருந்தாரு. அவர் தான் இந்த இன்பா சிற்றன்பா 2 பேரையும் கட் பண்ணிட்டாரு. இல்லைன்னா அது ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஜாஸ் மியூசிக் ஒன்று பிரமாதமா இருக்கும். அது இந்த படத்துல அந்த பாட்டெல்லாம் தனியா கேட்டாலே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். இவருக்கு வந்து எல்லாரும் மியூசிக்ங்கிறாங்க, அவருக்கு சைலன்ஸோட வேல்யூ ரொம்ப தெரியும் ஆரம்பத்துல இருந்து. ஆமாம், ஆக்சுவலி இன் தெலுங்கு ஃபிலிம் ஆதித்யா 369 he did it. அவர் டைம் மெஷின் டேக் ஆஃப் இருக்கு. அவர் வந்து ரீரெக்கார்டு ஃபர்ஸ்ட் யூ புட் ஆல் த சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் and then I will re-record சொன்னார். Then I said all the sound effects. One Bengali person, he was there, specialist. He did all that very good sound effects and stuff. Then the takeoff of the time machine is there. He said, the takeoff is the main thing. So, we'll keep only the sound effects. And the takeoff will come, da-ra-ra-ra-ra-ra. I was thrilled when I saw. So I directed the film, but still that was his. விருமாண்டிக்கு அவரு சொன்னது என்னன்னா, சவுண்ட் எல்லாம் டப் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி எனக்கு கொண்டாங்க அப்படிங்கிறது வந்து சொல்ல மாட்டாங்க. நாட் தட் அது என்ன, நான் 1000 மடம் பண்ணியாச்சுன்னா அந்த பதட்டம் இருக்காது. நான் விருமாண்டி பண்ணும்போது ஆமாம் சவுண்ட் எஃபெக்டோட தான் காமிச்சோம். அது வந்து யூனிக் பர்சன் இவர் இருக்காருங்கிறதுக்காக சொல்ல. இந்த மாதிரி பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். இவருடைய ஃபேவரட் ஆள் வந்து எஸ்டி தான். அவர் போட்டோ வச்சிருப்பாரு. எனக்கே காரியம் நடக்கணும்னா எப்படி சொல்றது, என்ன சீக்வன்ஸ் தெரியலன்னா எஸ்டி தா பாட்டு சொல்லிட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் பேச மாட்டாரு, அவருக்கு கற்பனை ஓடிடும். அப்படி வந்தது தான் இன்னைக்கு எல்லாரும் பாடிட்டு இருக்கிற கண்மணி அன்போடு. என்ன சொல்றது, எப்படி வரணும்னு தெரியல. வயலின் இப்படி இருக்கணும், வயலின் போய் இவர்கிட்ட சொல்லலாமா, பட் எப்படி சொல்றது, எஸ்டி வயலின் மாதிரி
அப்படின்னு சொன்னதும் அவருக்கு கற்பனை ஓடிடுச்சு. ரூலா கே கயா சப்புனா அப்படிங்கிற பாட்டில் வர்ற வயலின் வருமே அந்த மாதிரி அப்படின்னேன் நான். சில சமயம் சண்டை வரும், இவர் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு புரியலையான்னு. அது பாருங்க, நீங்கள் வந்து பீடியாட்ரிஷன் மாதிரி, குழந்தை வந்து இந்த இடத்துல அல்சர் மாதிரி இருக்கு, இது ஹார்ட் அட்டாக் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்ல தெரியாது அதுக்கு. அழும், நீங்க தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஆனா நீங்க 3 பேரும் சேர்ந்து கிரியேட் பண்ண குழந்தைகள் எல்லாமே எவர்லாஸ்டிங் பியூட்டிஸ். த மியூசிக் எஸ்பெஷலி உங்க காம்பினேஷன்ல வந்தது. ஸோ த மேஜிக் there must be something that is. அது இன்னைக்கு காலையில கூட பேசிட்டேன். இவர் வந்து ஒரு பேட்டியில் சொல்கிறாரு, அவரோட இன்டர்வியூ, எப்படி சார் உங்களுக்கு இந்த அவரோட ஒர்க் பண்ணுறப்பண்ண, எனக்கு இப்போ வந்து 92ல் சொல்கிறேன், எனக்கு மியூசிக் தெரியும், அதனால் அவரோட உட்கார்றப்ப நான் பேசாமல் இருப்பேன். ஆனால் அவர் அப்படி இல்லை, எனக்கு தெரியாது. மியூசிக் ரசிப்பேன், அதனால பயமே கிடையாது. உனக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு இருக்க, தெரியாதுன்னு சொல்றதுல பயமே கிடையாது. தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டாருன்னா விட்டுருவாரு அவரு. ஏன்னா இந்த ஆளுக்கு கத்து கொடுத்து என்னைக்கு நம்ம அப்புறம் விட்டுருவாரு. இன்னைக்கு காலையில கூட பேசிட்டு இருந்தோம், அந்திமழை பொழிகிறது சாங் வந்து இவர் அந்த பேசாம இருக்கிறதுனால வர்ற வினைய நான் சொல்றேன். இவர் பேசாம அப்படின்னு உட்காந்துட்டாரு. உடனே இன்னொன்னு போட்டாரு, 9 டியூன் போட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் டியூனே ஓகே, எதை எடுக்க, பட் அந்திமழை தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்தது. 9 இல்லை, அவங்க மாட்டில் கட்டு செப்ப கொடுங்க. మొదలు పోటాச்சு போட்டோ ఇంకొకటి ట్రై చేద్దామా రాజా గారు அப்படின்னு கேட்குறாரு. చేస్తామండి, அங்கே பண்ணியாச்சு. எனக்கு அடுத்த நாள் கம்போசிங் வந்து குற்றாலம் போகணும். அங்கே ஒரு 3 days அங்கே போய் உட்காந்து இந்த படத்துக்கு கம்போஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இவர் இன்னொரு ஆல்டர்னேட்டிவ் கேட்டார், என்ன 63 டியூனோட வரேன். 63 டியூனை வந்து அடுத்த நாள் வந்து రాజకమల్లో ఉకాందా అంతే సార్ మన ట్యూన్ మీరు ఇది అడిగారు కదా ఇంకొకటి కావాలని వినండి అని వచ్చా అది బాగుంది. அப்புறம் 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 வாச்சிக்கிட்டே இருக்கேன். వాచిట్టే இருந்தா அப்புறம் வந்து రాజగారు ఫస్ట్ ఒకటి వేశారు కదా, అది ఒకసారి అనండి మறுபடி ఇది బాగుందండి, చాలా బాగుందండి. நாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து அவரை வச்சுட்டு இருக்கோம், என்னங்க அது முதல் டியூனே நல்லா இருக்கு கேட்டாங்கிற மாதிரி அவர் பேசாம பார்த்துட்டு இருக்காரு. அண்ட் தட் பர்டிகுலர் டியூன் இது வந்து இப்போ சர்டன் டியூன்ஸ் இருக்கு. ஓ ஆவாராகும் ஆவாராகும்னா அது இல்லாத பாட முடியாது. அப்படி லல்லலல லலலல லலலல This is how it comes. After so many years, Yes, it is there. permanent imprints இல்லையா? அதோட ராஜ்கமல் ஆரம்பிக்கிறப்போ அந்த கதையை கேட்கணும் நீங்கள். ஆரம்பம் ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணுறாரு, என்ன படம்? ராஜபார்வை. ராஜபார்வை பேர் வைக்கல, படம் ஆரம்பமாக கம்போசிங் கூப்பிட்டாங்க. சார் 2 பேரும் உட்காந்துருக்காங்க, நான் போகிறேன். சார் సిచ్యువేషన్ ఏంటి, రేపు పూజ ఉందండి, మనకు సాంగ్ రికార్డింగ్ ఉంది, ఇప్పుడు స్టోరీ రెడీ లేదు, ఇదే సిచ్యువేషన్, దీనికి వేయండి. அதுல ஒரு கதை இருக்கு. we wanted to do கோல்மால் பண்றதா இருந்தது. அத வந்து இப்ப அந்த கார்னர்ல ரைட் ஆங்கிள் இன்னொரு கம்பெனி கலாகேந்திரான்னு,
எனக்கு முன்னாடி ஃப்ளைட்டு போய் பிடிச்சி வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க அந்த கதையை. அதான் நடந்தது. தட்ஸ் அவர் இது. Myself, Chandra Hassan, we went to Bangalore to see the film. கோல்மால் பார்த்துட்டு இதுதான் And நம்ம after பண்ண seeing the போறோம்னு film, I told him, this is the importance of being earnest. Don't buy. அதே மாதிரி கவிஞர் பாட்டு எழுதுறதுக்கு வர்றாரு. வரப்போ அவர்கிட்டையும் இதே சொல்கிறாங்க. சார் சொல்கிறாரு, சார் ரேப்போ சார் நாளைக்கு பூஜை இருக்குது, ஸ்டோரி இன்னும் ரெடி ஆகலை, இப்போ ஏதாவது ஒரு பாட்டு வேணும், பூஜை சாங் ரெக்கார்ட் பண்ணி ஆகணும். அப்படியா? பிளைண்ட் மேன்ங்கிறத மாத்திரம் சொல்லியிருந்தோம் அவர்கிட்ட. படால அடிச்சார் அவர். பிளைண்ட் மேன் டிஸ்கிரைப் பண்ற மாதிரி அவ்வளவுதான் அர்த்தம். அப்புறம்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க லைன். ஆமாம், அது கேட்டார். தடடா தடடா நெட்டு போட்டா அழகே அழகு தேவதை அப்படின்னு போகிறோம். அதாவது அந்த சிகரெட் உறிஞ்சிட்டு புகை உதறுவதோட கவிதையும் வந்துடும். அப்புறம் ஆச்சரியமா இருக்கும். நான் அதுல வந்து ஏதோ கெட்டிக்காரத்தனமா சொல்ற மாதிரி தோள்பட்டையை தொட்டு டிஸ்கிரைப் பண்றாரு. அதுக்கப்புறம் சங்கோஜமா நேர ஹிப்புக்கு போயிடலாம், ஒரு அங்கத்தை மிஸ் பண்ணிடலாங்க. அப்புறம் மிச்சம் இருக்கிற லைன் வந்து தரராரா தாரா தாராரா அவ்வளவுதான் இருக்கு. நான் ஸ்கிப் அண்ட் கோ டு த ஹிப்லாம் கணக்கில் அவரு அப்படி யோசிச்சு முடிக்கிறதுக்குள்ள ஒரு அங்கம் கைகள் அறியாதது அழகே. ஜெயசுவேட்டன். Then many times, there are times when ஒரு request, odd request, he used to tell, that is, Taram Arindi, I very much remember re-recording, G.K. Venkatesh was the music director. By the time, after Anakiri, you are doing very, very busy. But andaka munnale, America, we were all team irundom. I asked G.K., where is Mr. Ilayaraja? No, he is very tired. அவர் வந்தால் நல்லா இருக்குவேன். அவனா, he called you, நீங்கள் வந்தீங்க. Because I called him, he all the way came here, participated in the re-recording and went away. Just இல்ல, இது வந்து ஒரு இன்சிடென்ட் இல்ல. சலீல்தா வந்து இவரை கேட்பாங்க. என்னோட நிறைய மலையாள படத்துல சலீல்தாவோட இதுல இவர் வாசிச்சிருக்காரு. அது அதை வந்து முன்னாடியே டிசைடட். இல்லை, ராஜபார்வையில் நடந்ததை நீங்கள் சொல்லவே இல்லை. நம்மளாம் டெஃபண்டம் ஸ்கூலுக்கு அது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். அதாவது படம் பண்ண போகிறோம்னு டிசைட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நானும் சார் வந்து கூப்பிட்றாரு, என்னை கூப்பிட்றாரு, வாங்க இப்போ ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு வரணும்னு சொல்லி. ஸ்கூலுக்கு அவர் வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பட் எந்தூசியாசத்துல அவரும் வர்றாரு, நாங்களும் கூப்பிடுறோம். 3 பேரும் போயிருக்கோம். அங்க போய் எங்க போயிருக்கோம் அது சொல்லுங்க. எங்க போயிருக்கோம்? பிளைண்ட் ஸ்கூலுக்கு போயிருக்கோம். அது அங்க போனா இந்த அளவு குழந்தைகள், இப்ப எத்தனை தலைகள் தெரியுதோ அத்தனை தலைகள், மேபி மோர். எல்லாருக்கும் என்ன தெரியாது. அவங்க யூனிஃபார்மா ஒரு பாட்டு பாடுறேன்னு இளையராஜா வந்திருக்காருன்னு ஒரு பாட்டு ஆரம்பிச்சாங்க. நான் வந்து இப்படி திரும்பி போடுறேன், பின்னாடியே நிழல் மாதிரி இன்னொரு உருவம் வந்துட்டு இருக்கு. 2 பேரும் மரத்தை கட்டிக்கிட்டு கேவி அழுகுறோம். இவர் வெளியே வந்து what happened கண்ணெல்லாம் துரத்திக்கிட்டு 2 பேருக்கும் 1 2 3 அவர் சொல்லி நான் அழுத மாதிரி இருந்தது. அது என்னன்னா, அந்த குழந்தைங்க பாடுறதுக்கு முன்னாடி அந்த டீச்சர் என்ன பண்ணாங்க, பிள்ளைங்களாம் அங்கே பாருங்க, கண்ணு தெரியாத குழந்தைங்க உட்காந்துருக்கு பாருங்கன்னு உடனே எனக்கு பக்குன்னு ஆட்சேபல. யார் வந்திருக்காங்க பாருங்க, யார் வந்திருக்காங்க பாருங்க, இங்க பாருங்க அப்படின்னாங்க. அப்போ அவ்வளோதான் காலி. அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று அதோட ஒரு ஜோக்குடைய பஞ்ச் லைன் மாதிரி நாங்கள் 2 பேரும் அழுதுட்டு இருக்கோம். டீச்சர்லாம் வந்து பார்த்துட்டு உள்ளே போய் ஏதோ சொல்கிறாங்க. நாங்கள் திரும்பி வந்ததும் கொஞ்ச நேரம் சைலன்ஸு. ஒரு சின்ன பையன் வந்து, நான் ஒரு ஜோக் சொல்றேன்ப்பா அப்படின்னா, அதாவது நாங்க அழுதுட்டோமா எங்களை சிரிக்க வைக்கிறதுக்கு ஜோக் சொல்றேன், எங்களுக்கு இன்னும் பொங்கிட்டு வருது. அப்பதான்
கன்வின்ஸ் ஆச்சு எங்களுக்கு. நம்ம we are talking about ரொம்ப சென்சிட்டிவ் பீப்புளை பற்றி பேசுகிறோங்கிற ஒரு உணர்வு எங்களுக்கு வந்துச்சு. அது எல்லாருக்குமே அது வந்து இதில் என்ன இருக்கு, பிளைண்ட் பர்சன் ஆஸ் எ ஹீரோ, ஸ்டண்ட் கிடையாது டெஃபினெட்லி. யார் அடிப்பார்? ப்ரூஸ்லி தான் விளக்கணைச்சிட்டு அடிப்பார். இவருக்கு கண்ணே அவிஞ்சு பற்றி என்னத்தை அடிப்பாருங்கிற மாதிரி. பட் எனக்கு ஒரு படத்தில் வேலை செய்கிறப்போ ஒரு டெக்னீஷியன்ஸுக்கு வந்து அந்த படத்தில் வேலை செஞ்ச ஞாபகம் இது மட்டும்தான் இருக்கும். ஆனால் இங்கே வந்து ராஜ்கமல் இந்த மாதிரியான கமல் சார் மாதிரியான ஒரு ப்ரொடியூசர், ஆக்டர், அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்னாரு அவர். அந்த மாதிரி எல்லாம் தெரிஞ்ச அந்த இடங்களில் வேலை செய்யும் பொழுது என்னென்ன நடக்குது பாருங்கள், என்னென்ன நடந்திருக்குங்கிறது வந்து அவ்வளவு இருக்கு. அது நிறையா இருக்குது. எல்லாத்தையுமே வெளியில் தெரியாத விஷயங்கள் அதை விலைக்கு சொன்னோம்னா அப்படியா அப்படியா இல்லை. இது ஆஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் ஃபேக்ட் நான் வந்து ஃபிலிம் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் வைக்க வேண்டிய பாடம் ஆன் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரிங். பெரிய உதாரணம். இன்னும் ஒரு 50-60 வருஷம் இல்லை 100 வருஷத்துக்கு கூட அது உதாரண பாடமாக இருக்கும். அது வந்து ஹேராமுடைய மியூசிக் உருவான விதம். அதாவது இன்னைக்கு காலையில் கூட ஒரு பாரதி ராஜா சொன்னார், ஒரு அவன் தான் பேசிப்பாங்க அவங்க, ஒரு பாட்டு போட்டிருந்தேன், ராஜா ராஜாதி ராஜன் இந்த ராஜா 2வது லைன் எனக்கு தான் போட்டாருன்னு நினைக்கிறேன், தூக்காதே வேற எங்க கோஜான்னு அப்படின்னு சொன்னார். இன்னைக்கு நான் அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல கோஜா தூக்க போனேன். நான் சரியா ஒர்க் அவுட் ஆகலை. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. படத்தை எடுத்துட்டேன். எங்களுக்குள்ள மனசாம அவர் வந்து யாரும் கேட்காத சம்பளம் கேட்குறாரு, இதை கொடுக்க மாட்டேங்கிறாரு மியூசிக். இது அதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள் சில்லி மேட்டர்ஸ். பட் திருப்பி இவர்கிட்ட போகணும். இப்போ இந்த விழாவில் குட் மார்னிங் எப்படி சொன்னாரோ, குட் ஈவினிங் எப்படி சொன்னாரோ அது மாதிரி தான் இருந்தது. அதை பற்றியே பேசலை. நான் அந்த மாதிரி அப்படியா நான் வேணா பேசட்டுமா திருப்பி, எனக்கு தெரியும் அவரை, நான் பேசி சரி பண்ணி கொடுக்குறேங்கிறார். சரி ஆகாதுங்க, இதை பற்றி பேசுவோம் அப்படிங்கிற. சரி என்ன பண்ணீங்க? இப்போ பாட்டெல்லாம் எடுத்துட்டேன். சரி இப்போ அந்த பாட்டெல்லாம் திருப்பி எடுக்க என்ன செலவாகும்னாரு. நான் கும்பிட்டுட்டு நீங்கள் எங்கே வர்றீங்கன்னு எனக்கு தெரியுது, அது பேசுகிற நேரமாக நான் அது கேட்கல, என்ன செலவாகும்? நிறைய ஆகும், அது ஆகாமல் பார்த்துக்கிறேன் அப்புறம் அப்படின்னாரு. அதெல்லாம் அந்த வீம்பெல்லாம் பண்ண வேணாம், எனக்கு மியூசிக் வேணாம், அவ்வளோதான், விட்டதை பிடிக்கிறதெல்லாம் பண்ண வேணாம், நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்ட்டார். இல்லை 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 அது நான் பாட்டெல்லாம் திருப்பி ஷூட் பண்ணாதீங்க, நான் போட்டு கொடுக்குறேங்கிறேன். டப்பிங் மாதிரி ஆகிடும், வேணான்னு எனக்கு தெரியும் இல்லையா சினிமா ஃபுல்லாக. அவர்கிட்ட சொல்கிறேன் நான், அதெல்லாம் சரியாக வராதுங்கன்னு. நீங்கள் வாங்க, நாளைக்கு காலையில் வாங்க, நல்லா இல்லைன்னா மாற்றிக்குவோம் அப்படின்னா. போனால் எனக்கு பிரம்மாண்டமாக பிளான் பண்ணணும்னு பார்த்தா ஒரே ஆள் உட்காந்துருக்காரு பிரசாத் ஸ்டுடியோ 70mm தேட்டரில், ஹெட்ஃபோனை போட்டுக்கிட்டு இப்படி பார்த்துருக்காரு, படம் ஓடிக்கிட்டு இருக்காரு. அது இவர் ஏதோ பார்த்துட்டு கேட்குறீங்களா அப்படின்ட்டு எனக்கு ஃபஸ்ட்டு இதை பார்க்கல. நான் பார்த்தா நல்லா இருக்கு பாட்டு, பட் இதுக்கு எப்படி போகிறதுன்னு நிமிர்ந்து பார்த்தா நான் பியானோ வாசிச்சிருக்கேன், அடுத்தடுத்த ரீடாக பிடிக்கிறாரு. ஏன்னா அது வேற டியூனுக்கு வாசிச்சிருக்கேன், நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வாசிச்சிருக்கேன். தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும் நான் தப்பு ரீட்டில் கை வைக்கிறேன்னு. சுமாராக என்ன அளவு மியூசிக் தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியாது. அது போட்டார். சரி இந்த ஒரு பாட்டோட நிறுத்திக்கலாம், மற்றதெல்லாம் நான் எல்லா பாட்டும் அப்படித்தான் அப்படின்னாரு. எல்லா பாட்டும் ஆல்ரெடி ஷார்ட் சாங்குக்கு வேற ராகத்துல, வேற டியூன்ல, வேற தாளத்துல போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு கடைசியா அவருக்கு சம்பளம் மாதிரி கேட்டது என்ன தெரியுமா? நானா போட ஒரு பாட்டு வேணுமே அப்படின்னா. அந்த மாதிரி மறுபடியும் எனக்கு சினிமா தெரியும் இல்லையா, அதனால ஏன் சினிமாவில் அதுக்கு இடம் இல்லைன்னு ஏங்க இடம் இல்லை இல்லை அவ்வளோதாங்க வேணாங்க இருக்கு அப்படின்னாரு. இல்லைங்க ரீ ரெக்கார்டிங் பண்ணலாம், நம்ம புதாபெஸ்ட் போய் இருக்கு நான் பாடுறேன், புதாபெஸ்ட்லையும் சேர்த்துக்கலாம், பட் இது பாருங்கன்னு. அதான் இசையில் தொடங்குதம்மா. அது ரீ ரெக்கார்டிங்காக வச்சிருந்த போர்ஷன், அதில் பாட்டு போட்டதும் இல்லாமல் அதை எழுதினவரும் இவர் தான். அந்த சைடு வந்து
சும்மா எந்த சினிமாலையும் வராமல் அவர் மாதிரி என்ன எழுதிட்டுருக்கீங்க அப்படின்னு, வேற ஏதோ படத்துக்கு பாட்டுன்னு. இல்லை நான் ஒரு வெண்பா எழுதியிருக்கேன்னு எழுதிட்டு இருப்பாரு. அதுவே ஆச்சரியமாக இருக்கும். ஆர்மண்டிப்பட்ட தொல்லைன்னா புத்தகம் பப்ளிஷ் ஆகிருக்கும். அதெல்லாம் இருக்கு அவர்கிட்ட. அது ராஜபார்வை அப்படின்னா அபூர்வ சோதரன் நான் சொல்ல வேண்டியது இல்லை. அந்த ட்ரம்பட் விட்டு விட்டு வருமே, அதெல்லாம் வந்து அது இன்னொரு படத்துல கூட அதை எடுத்து குணால ஒரு இடத்துல ஃபைட்டில் அதை போட்டிருப்போம். ஐயோ பாருங்க அது போடாதீங்க, இல்லை நல்லா இருக்கு நான் சொல்லிக்கிறேன்னு. லெனின் சார் வந்து அவங்க 2 பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸு, ஒரே மாதிரி டெம்பரமெண்ட்டு, ஸோ பேசி தரி பண்ணார். For that Baba sang, he invited us to his house. ஆமா, There a வீட்டுக்கு night, வீட்டுக்கு backyard போய், then he said, I got only 2 notes, only 2 notes I am doing to, சொன்னிட்டு அப்போ எனக்கு what I remember apart from this tune is very good buttermilk. இல்ல என்ன பாட்டுன்னு கேட்டா That's all he gave. பாட்டுன்னு அவ்வளவுதான் அப்படின்ட்டாரு. நிஜமாவே பார்த்தா எல்லாரும் அது வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு சொன்னது உதாரணமாக சொன்னது, எனக்கு வந்து எம்ஜிஆர் பாட்டு மாதிரி வேணும்னு கேட்டார். Correct. அது கரெக்டா? Correct. எம்ஜிஆர் பாட்டு எந்த மாதிரி பாட்டு வேணும்? நான் பார்த்ததிலே அவள் ஒருத்தியே தான் நல்ல அழகி என்பேன், நல்ல அழகி என்பேன் அப்படிங்கிறார். அப்படியா? ஓகே. டியூன் போட்டாச்சு, ரப்பா போட்டு பாட்டெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு. ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. அதே தாங்க நான் என்னங்க பண்ணேன், அதே பாட்டை தான் திருப்பி போட்டிருக்கேன். எப்படி பார்த்ததிலே அவள் ஒருத்தியை தான் நல்ல அழகி என்பேன், நல்ல அழகி என்பேன், நான் கேட்டதிலே ஒரு வார்த்தையை தான் ஒரு கவிதை என்பேன், கவிதை என்பேன், கவிதை என்பேன், கவிதை. அவர் கேட்டதைத்தான் அப்போ நான் கொடுத்தேன், நீங்க கேட்பதனால் இப்ப நான் படிச்சேன். அப்படி வரும். ஏன்னா அதுல இன்னும் ஆச்சரியம் என்னன்னா, நான் வந்து அதை பார்க்க கிடைத்ததுங்கிறது தான் சொல்லணும். எனக்கு கவிஞர் இப்போ சொன்னார் இல்லையா, இந்த மாதிரி சொல்லுவாருங்க கவிதை. நம்ம கேட்ட உடனே நான் கொடுத்தேன்னு கொடுத்துருவாரு. அதை இல்லை, ஒரு வெறுமாண்டி கதை சொன்னார். இதில் மியூசிக் வேலை இல்லைங்க, ஒரு வெட்டும் குத்துமாறு ரத்த கலரியா இருக்குன்னு. நான் பண்ண மாட்டேன், எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு. வேற யாராவது போட்டுக்கு எதுக்கு. அப்புறம் வந்து 2 நாள் கழிச்சு வந்தார். அங்கே போய் குரூப்போட எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணால் அவங்க சொல்கிறாங்க, சார் இந்த சீன் சொன்னீங்களான்னு கேட்டாங்க. இல்லை நான் சொல்லவே இல்லையே. அப்புறம் இந்த சீனு அதுவும் இல்லை. அப்புறம் இதெல்லாம் சொல்லாமல் வெறும் வெட்டு குத்தமாக சொல்லிட்டு வந்தீங்கன்னா எப்படி? அவர் அப்படி தான் கேட்பாரு அப்படின்னு. அப்புறம் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு, சார் இப்படியெல்லாம் போடுறீங்க, படம் எப்படி வெட்டு குத்து வரப்போகுது, அது வேற ஒன்று விஷயம். அதில் ஒன்றை விட இந்த உலகத்தில் வசந்தது ஒன்றும் இல்லை, இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு வர வேண்டாமா அண்ணா? வச்சிடலாங்க, உடனே வச்சிடலாம். உடனே அதுக்கு ஒரு நல்ல கவிஞரை பார்த்து உடனே பண்ணிடலாம். இல்லை நான் முடிவு பண்ணிட்டேன், சரி சொல்லுங்க நீங்கள் தான் எழுதுறீங்க. சார் எனக்கு இருக்கிற வேலையில் வராது, ஃபர்ஸ்ட் லைன் கொடுத்துட்டேன்ல எழுதுங்க, ஃபர்ஸ்ட் லைன் அவரு பாக்கி எல்லாம். அதுவும் அவர் வேலைக்கு நடுவில் வெளியில் உட்காந்து பேனா பேப்பரை கூட கொண்டு போகல. நான் நிஜமாவே மண்ணில் எழுதி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். அதில் சந்தேகம் வந்துருச்சு. அல்லி வந்து அல்லி குளத்தை அல்லி கொடியை காத்து அல்லி கொடி இருக்கான்னு ஒரு டவுட் வந்துருச்சு. மல்லி கொடி தெரியும், கொடியில இருக்குமா குளத்துல இருக்குமா கொடியா இருக்குமா. அப்புறம் போய் கேட்டு ஞானசம்பந்தத்தை கேட்டு இல்லை அல்லி கொடி கரெக்ட் இருக்குன்னு வெவ்வேறு இதுகள் சொன்னதுனால. அப்புறம் he is a knack of smiling for an idea and இன்னொரு கொடுக்குறது. நான் சொல்றது he will smile very good, we think it is approved,
அப்புறம் then he will pay something else. இது என்னன்னாக்கா இந்த சுந்தரி நீ பாட்டுக்கு I had an idea. I wanted satire, this Kameshwaran, she singing, and a group. ஆமா, அதாவது all the widows. பாட்டி தான் ஆமா பாட்டி தான் மெயின். இது அவங்க ஒத்துக்கிட்டா கல்யாணம் நடந்துடும். ஸோ குரூப் ஆஃப் விடோஸ் widows la 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 அது all the widows with that la 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 la. That was my idea. Then I told him, he laughed. Then he said, this is the tune. Samba Sada Siva, Samba Sada Siva, Samba Sada Siva, Samba. Then this is thing, it's okay. We did not say anything. Next day, phone பண்ணீங்க. ஒரே ஒரு லாஸ்ட் நைட் la one night once not time அது மாத்த வேணாம். first time I knew one note இருக்கு ராஜா, நல்லா இருக்கு, விட்டுறாதீங்க. one note can change the color. That made it. One note can change the color. நல்லா ஞாபகம் இருக்கு. பாட்டு முடிஞ்சு வெளியில வந்ததும் என்ன இங்க நிக்கிறீங்க, இல்ல பாட்டு ஹிட்டு அப்படின்ட்டு போறாரு, வேட்டியை மனசு கட்டி அப்படியே சொருகிட்டு போறாரு. சரி, அவருக்கு தெரியுது இன்னும் ஆடியன்ஸ் ஒத்துக்கணும்னு. ஆடியன்ஸே தெரியும் அவருக்கு. After that impact, all that la 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 is gone. It came a beautiful 48 frames. Totally different. அதுல ஜோக் அடிக்கிறது போய் அந்த சிருங்கார ரசத்துக்குள்ள இறங்கிட்டோம் நாங்க. பேசிட்டு இருந்தா நமக்கு நிறைய பேசுறது இருக்கு. ஆனா இங்க we would also like to invite Nasir sir. Please come up on the stage. இங்க வந்துடுறேன். தென்றல் வந்து தீண்டுதா மனசுல. அது எப்பவுமே நான் சொல்லுவேன். நான் எனக்கு 2 இன்ஷியல் உண்டு. எங்கள் அப்பா எனக்கு எம்முன்னு கொடுத்தாரு. சினிமாவில் வந்து இளையராஜா வந்து இளையராஜா சார் வந்து எனக்கு தெண்டல் வந்து தீண்டும் போதுன்னு கொடுத்தாரு. ஏன்னா இன்னைக்கு நிறைய இடத்துல வந்து நான் நடிகனா அடையாளம் காண்றத அதுக்கு ஈக்குவலாக இல்லை, அதை விட ஒரு மேலாவே வந்து அந்த பாட்டோட ரெஃபரன்ஸாக தான் என்னை பார்க்குறாங்க. அதில் என்னுடைய பங்கு ஒன்றுமே கிடையாது. நான் வந்து சொல்லணுமா எப்படி வந்துச்சுன்னு? நீ என்ன நினைக்கிறீங்களா பேசுங்க, பேசுறது தானே கூப்பிட்டுருக்காங்க. நான் வந்து அவதாரம் பண்ணும்போது அந்த எப்போ எந்த படம் எந்த கதை எழுதினாலும் வந்து இசை அண்ணும்போது அது வந்து ஒரு பெரிய டிஸ்கஷனும் கிடையாது, யாரை போடலான்னு. அது பை டிஃபால்ட் இட் கோஸ் அந்த நேம். ஸோ நான் போய் கேட்டேன், சார் நான் வந்து மாதிரி ஒரு படம் எடுக்க போகிறேன். என்னையா நீ தான் பிஸியாக இருக்கேயா, வர்ற படம் ரீ ரெக்கார்டிங் பண்ணுறதுல வந்து பாதி படத்தில் இருக்க, இப்போ எதுக்கு டைரக்ஷன் அப்படின்னாரு. இல்லை சார் தோணுது அப்புறமா பண்ண, இப்போ ஏன் பண்ணணும்னா இல்லை சார் சரி அது இஷ்டம். சரி என்ன பண்ண போகிறேன்? நான் சொன்னேன் இது மாதிரி தெருக்கூத்தை பேஸ் பண்ணி அப்படின்னு. தெருக்கூத்து என்ன நல்லா யோசிச்சுக்கையா, போட்ட காசும் வரணும் ஏதோ பண்ணாரு. இல்லை சார் சரி அது ஒரு ஒரு மறைமுகமாக உண்மையாகவே இப்போ வந்து இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் வேணான்ற மாதிரி சொன்னார். எனக்கும் சேர்த்து அவருக்குமா இதில். அப்புறம் அது அங்கேருந்து எங்கே கொண்டு போகிறதுனே தெரியல. ஏன்னா அந்த படம் வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும், அது இசையை பற்றி, இசையோட உணர்வுகளை பற்றி, இசையோட அதிர்வுகளை பற்றி. ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணேன், இப்போ சரி வேறு யாருன்னா பார்த்துக்கலாம். படம் முடித்து டப்பிங் முடித்து எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துட்டு, சார் ஒரு தடவை ஒரு 2 மணி நேரம் எனக்காக பாருங்கள் அப்படின்னு. 2 மணி நேரம் அப்போது I was very busy. Everybody knows I was very busy. 2 மணி நேரம் வந்து படம் பார்த்தாரு. பார்த்துட்டு முடித்த உடனே நல்லா இருக்குது, நல்லா இல்லை, மடையா இல்லை, சூப்பர், நல்லா பண்ணு, எதுவுமே இல்லை.
வீட்டுக்கு வாடினாரு. வீட்டுக்கு கொண்டு நான் என்ன இது அவ்வளோதான், என்ன ஏதாவது நல்லா இருக்கு நல்லா இல்லை எதுவும் சொல்ல மாட்டாரான்னும் போது வீட்டுக்கு கூப்பிடுறாரு. ஒருவேளை தனியாக போயிட்டு சரி ஒரு தம்பி அடிக்கிற மாதிரி அடித்து சொல்லுவாரோ அப்படின்னு நினச்சிட்டு போனேன். நல்லா பண்ணியிருக்கையா, சரி நாளைக்கே ரெக்கார்டிங் வச்சு போனாரு. சார் ரெக்கார்டிங் சார், என் ப்ரொடியூசர் கிடையாது, கையில் பணம் கிடையாது, டேட்ஸ் கிடையாது, பாட்டு தானேயா, அதை நான் பார்த்துக்கிறேன் விடு அப்படின்னாரு. வித்தவுட் ப்ரொடியூசர், வித்தவுட் மணி, வித்தவுட் எனிதிங் 2.5 நாள்ல அந்த முத்தான 6 பாட்டு கொடுத்தாரு. 2 நாள் எனக்கு என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல. அப்புறம் வந்து சரி ஒவ்வொரு பாட்டு போடும்போதும் நான் பாட்டெல்லாம் இது வேணும் இவங்கெல்லாம் கேட்கும்போது எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. எந்த ஒரு இன்ட்ராக்ஷனுமே கிடையாது. தட் இஸ் த ஃபேக்ட். நான் தான் முதல் முறையை சொல்லும்போது ஒரு ஞான சூன்யத்தோடு சேர்ந்து வந்த இசை அது இவருக்கு வாட்சே காட்டல. வாட்சிட்டு அருமணத்தில் இதுதான் நான் சார், இதுதான் அந்த பாட்டு இப்படித்தான் பாடுறேன். அது சொல்லுங்க. ஸோ இவர் வந்து கொடுத்தாரு அந்த டியூனை போட்டு. எனக்கு ரியலி ஐ கேனாட் ஜட்ஜ். சாங்கை வந்து நான் வந்து ஃபுல்லாக ரசிப்பேன். ஒரு டியூனை வச்சு இந்த டியூன் எப்படி பாட்டாக வரும்ன்றதுல எனக்கு வந்து இப்பவும் கிடையாது. ஸோ அவர் அது யாருக்கும் கிடையாது. இல்லை மெயினாக தெரியாது. உங்க ஒரு டைரக்டர் உட்காந்துருக்காரு. ஸோ அந்த பாட்டை நான் வந்து சரி அதெல்லாம் இப்போ எதுக்கு பேசிக்கிறேன். ஸோ அந்த பாட்டினுடைய அந்த டியூனை கொண்டு வந்து என் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் கிட்ட கொண்டு போய் காமிக்கிறேன். இந்த இடத்துல இந்த பாட்டு வரப்போகுதுன்னொன்னே அதை போட்டுட்டு அவங்க மூஞ்சே பார்த்துட்ருக்கேன். ரொம்ப சோகமாயிட்டாங்க. என்னடா வைரகம், என்னாச்சு? இல்லை சார் நீங்கள் கேட்டு வாங்கணும் சார்னு. நான் எப்படா கேட்டு வாங்குவேன்? எனக்கு எதனா தெரிஞ்சா இதை இப்படி அப்படின்னு கேட்டு வாங்குவேன். இல்லை சார் நீங்கள் வந்து ஒரு டைரக்டராக கேட்டு வாங்கணும், நான் எப்படி அவர்கிட்ட போய் கேட்பேன்? இல்லை சார் இந்த பாட்டு ரொம்ப இழுக்குது சார், நீங்கள் பாடி பாருங்க அப்படின்னாரு. சாரி சொரம் தப்போம். எனக்கு தெரியலடா சார், நீங்கள் போய் கேளுங்க, திரும்பி இளையராஜா கிட்ட போய் கேளுங்க சார். நீங்கள் நான் என்னென்னு போய் கேட்பேன்? என்ன ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் கூட இதில் வந்து ஒப்புதலே கிடையாது இந்த பாட்டுக்கு. சரி நான் போடுறேன், யாருக்குமே ஒப்புதலையே, ஏதாவது ஒன்று சொல்லணும். நான் போய் சொல்கிறேன் அவர்கிட்ட, சார் கொஞ்சம் டெம்போ ஏற்றலாமா சார் அப்படின்னா. அது மட்டும்தான் நான் கேட்டேன், அவர் கொடுக்கல. இதை கொஞ்சம் டெம்போ ஏற்றலாம் சார். வேற யாருன்னா இருந்தா ஒரு கன்னத்துல செல்லமா ஒன்று விழுந்திருக்கலாம், எனக்கு அது விழலை. சரி இதுக்குள்ள ரெக்கார்டிங் எல்லாம் போயாச்சு, மியூசிக் இது பண்றதுக்குள்ள போயாச்சு. சரி உனக்கு என்ன வேலை இருக்கா? சரி ரேட்டிங்ல கொஞ்சம் வேலை இருக்கு, சரி போயிட்டு 3:30 மணிக்கு வா அப்படின்னாரு. 3 மணிக்கு போறேன். 3 மணிக்கு போறேன். இப்போ இருக்கிற மாதிரி ரொம்ப சைலன்ஸ்ல இந்த சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் மாதிரி மியூசிக் நடக்காது. ஒரு கல்யாண வீடு மாதிரி நடக்கும். ஒரு வயலினிஸ்ட், அது இது சத்தம், அது இது எல்லாம் இருக்கும். ஸோ நான் போகிறேன். போனோடனே நான் உட்காரு அப்படின்னாரு. சரி உட்காந்த உடனே அப்போ தான் ஆரம்பிக்குது பாட்டு. தான தந்த தனனா. அது நினைக்கும் போது இப்போ கூட எனக்கு அழுகா வருது. நான் அழறேன், கையப்படு சார், இப்படிதான் பிடிச்சேன் சார், சார் என்ன மன்னிச்சிருங்க சார் தயவு செஞ்சுட்டு. அவர் சிரிக்கிறார், குழந்தை சிரிக்கிற மாதிரி சிரிச்சுட்டு உட்காரு இது உட்காரு. இப்படி பிறந்தான் தென்றல் வந்து தீண்டும் போது. எனக்கு என்னன்னா எல்லாருக்கும் கேட்டு கிடைக்குது, எனக்கு கேட்காமையே கிடைச்சதுதான் என்னுடைய வரம். இது எல்லாத்த விட எனக்கு வந்து தென்றல் வந்து தீண்டும் போதை விட என்னோட ரொம்ப முக்கியமான பாட்டு வந்து அரிதாரத்தை பூசிக்கொள்ள. அது ஏன்னா அவன் வந்து திரும்பி நான் கூத்தலை சேரணும்னுவான், அது நடக்காது. ஒரு 6 குட்டி சீன் 6 சீன் இருந்துச்சு. என்னையா சொன்னதையே திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்க,
அது ஒரு பாட்டாக போட்டலாம். அது பாட்டா சார், பாட்டு வந்து காசு இல்லை சார் ஷூட் எடுக்கிறதுக்கு, இல்லை போட்டலாம். அதுதான் அரிதாரத்தை பூசிக்கொள்ள ஆசை. நீ ஒன்றும் பண்ணாத, அந்த பாட்டாக எடுக்காத, நீ அந்த சீனில் என்னென்ன பண்ணியோ அதே மாதிரி பண்ணிடு, முடிஞ்சா அதே ஷர்ட் எடுத்து போட்டுக்கொண்டாரு. தட்ஸ் ஹவ் அரிதாரம். தட்ஸ் வை சாரும் சொன்னார், ஹீ நோஸ் சினிமா, ஹீ டசன்ட் நோ ஒன்லி மியூசிக், ஹீ நோஸ் சினிமா. தேங்க்யூ பாரு. அண்ட் இந்த ராஜபார்வையில் இதே மாதிரி பிஸியாக இருக்காரு. பாட்டு வேணும், நான் போய் அடம் பிடிக்கிறேன், காலை வெட்டிக்கிட்டு அழுகிறேன். என்ன பண்ண சொல்கிறீங்க, அது பாருங்கள் இவ்வளோ வேலை இருக்குது, 3 தியேட்டரில் நடந்துட்டுருக்கு ஒர்க்கு, என்ன பண்ண சொல்கிறீங்க, எனக்கு எடுத்தே ஆகணும்னு. எடுங்க அப்படி சொல்லிட்டா நான் என்ன பண்ணுறது, நீங்கள் எடுங்க, பாட்டை எடுக்க கொண்டாங்க. அதுலேருந்து தான் அவருக்கு ஐடியாவே வந்திருக்கும், ஹேராமுக்கு மியூசிக் போடலான்னு. என்ன எப்படி எடுக்க சொல்கிறீங்க பாட்டை அப்படின்னா, தக்கிட்ட அப்படின்னு ஏதாவது அதை எடுத்துட்டு அது ஒரு பீட்டில் எடுத்துக்கிட்டு வாங்க. தெரியாதா, நீங்கள் டான்ஸ் அசிஸ்டன்ட் உங்களுக்கு தெரியாதா, ஒரு பல்லவி வரும், மியூசிக் வரும், பட் ஒரே தாளத்தில் எடுங்க அப்படின்றாரு. அதான் விழியோரத்து கவிதை. அது நாங்கள் பை பீட் எடுத்தது, அது மீட்டர் நோம் வச்சு எடுத்தது, அது வெறும் மாண்டாஜஸ் தான். அதுக்கப்புறம் போட்ட பாட்டு அது. இன்னைக்கு காலையில் ஒரு டைரக்டர் ஒருத்தர் சொல்லிட்டு இருந்தாரு, அது நான் சொல்ல இல்லையான்னு சில விஷயங்கள் பொறாமையாக இருக்கும் இல்லையா. இப்போ சொன்னார், இப்போ இருக்கிற இளம் டைரக்டர்களுக்கு நான் ஏதோ இளையராஜாவுக்கு சான்ஸ் பிடிச்சி கொடுக்குறேன்னு நினைக்காதீங்க, உங்களுக்கு பிடிச்சி கொடுக்குறேன் அந்த சான்ஸு, ஒர்க் பண்ணி பாருங்க. That's the beauty of the synergy when all of you are headed towards the same thing, illa? The beauty of the synergy when எல்லாரும் ஒரே ட்ராக்ல you want the best for the film. அப்படி இருக்கும்போது egos are set aside and you focus on what needs to come out, இல்லையா? ஆமாம், இப்போ வேற ஒரு பாட்டு போட்டார், ஏன்னா படம் வெற்றி ஆகணுங்கிறதுல அவருக்கு அது எப்பவுமே அதை சொல்லுவார். இப்போ அவருக்கு சொன்ன மாதிரி பார்த்துப்பா அப்படின்னு. அப்போ குணாகும் போது நல்ல பழனி அப்பா மாதிரி ஒரு பாட்டு வரணுங்கிறதுக்கு போடுறாரு. நான் முதல்ல போட்ட டியூன் நல்லா இருக்குன்னு சண்டை போட்டுட்டு இருக்கோம். உங்க வச்சுனா அப்புறம் ஹிட் ஆகணுங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன்னு. எனக்கு இல்லைங்க, இது பாட முடியாது இப்போ நான் சொன்ன பாட்டுங்கிறாரு. அது இன்னி வரலாம் அப்படி தான் இருக்குது. பாடகனா தன்னை ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க தான் அந்த பாட்டை தோடுவாங்க. எல்லாரும் தென்றல் வந்து தீண்டும் போது அந்த பாட்டை அந்த மாதிரி பாட முடியாது. அந்த பாட்டை அது வந்து பார்த்தபடி பாலிசாரும் பெண்ணிருப்பார். அது அந்த பாட்டு கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் இப்படி ஷார்ட் வைக்கணும்னு எங்களுக்கு தோணுச்சு. அதில் ஒரு ஒரு அப்படி இருக்கும், ஒரு மயக்கம் ஒன்று இருக்கும். அது became the re-recording. அந்த லஹரியை விடாம அவர் கேட்டாரு, இது என்ன இவனுக்கு என்ன வியாதின்னு கேட்டாரு. சைக்கோ நியூரோசிஸ் வந்த இடத்துக்கே சுத்தி வருவான். அதான் உங்க பீஜியம் பாருங்க, பார்த்த விழி பூத்திருக்கு பாடி காட்டினாரு. இது சைக்கோ நியூரோசிஸா இல்லையான்னாரு. ஆமா அப்படித்தான் தெரியுது, அதான் போங்க. ஸோ அதுல இருந்து வந்தது தான் அந்த சுத்தி வர்ற இது இருக்கு இல்லையா. அதெல்லாம் இட் இஸ். அண்ட் பாபா பரியா இருக்கட்டும், நீங்க ஒன்ன நினைச்ச பாட்டு போடும். யூஸ்வலி சேட் சாங்கிறது வந்து இது ஒரு மேட்டர் ஆஃப் ஃபேக்ட் சீன் இருக்கக்கூடாதுங்கிறது தான் எனக்கும் இருக்கும். மேட்டர் ஆஃப் ஃபேக்ட் சீன் எதுக்கு ஒரு சீன், அது முந்தி இண்டஸ்ட்ரியில அடிக்கடி சொல்லுவாங்க, இது இன்னைக்கு வந்து ஒரு மேட்டர் ஆஃப் ஃபேக்ட் சீன். அப்போ இதை எடுக்க வேணாமே, நோ ட்ராமா, நோ ப்ரெஷர் டு த ஸ்டோரி. அதனால அப்போ அந்த மாதிரி தான் சில பேர் இந்த சோகப்பாட்டு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அப்படியே ஷெல் அவுட்டில் மாட்டு வண்டி போயிட்டு இருக்கோம், அந்த மாதிரி பாடாக தான் இருக்கும். வெரி ஃபியூ பீப்புள் ஹவ் மேட் அ ஹிட் அவுட் ஆஃப் தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் சாங்ஸ். ஆராதனால எஸ்டி தான். In Rajaparvai, he asked me that violin concert. அது என்ன, வாட் எக்ஸாக்ட்லி இஸ் தட் கேட்டாரு. அது கான்செப்டுக்கு ஆப்ஜெக்ட் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஹீ இஸ் எ ஜீனியஸ். அந்த வயலினிஸ்ட் ஒரு ஜீனியஸ். தட் யூ ஹவ் டு இம்ப்ரெஸ். ஸோ யூ ஸ்டார்ட் வித் அ கிளாசிக்கல் சாங், ஸ்லோலி கோ வித்தவுட் டூயிங், அப்படி பீட் பண்ணி மோஸ்ட் மாடர்ன் ஃபுட் டேப்பிங் சாங்காக மாறும். அவ்வளோதான்.
கிட்டத்தட்ட That is the genius. அதுக்கு நாங்க படத்திலேயே அதை காட்டியிருப்போம். He has Foot done everything like tapping-ங்கிறது வந்து that. அதுல I complete shot-ஏ with the வச்சிருப்போம். So that's all. So that is the genius. He can do this, he can do that. In a while. இன்னைக்கு என்ன பாட்டுன்னு கேக்குறாரு. இன்னைக்கு கருத்தால கூட தெரியல. காலையில் பேசிகிட்டு இருந்தோம். அந்த பீஸ் பண்ணுறப்போ வந்து நான் பாட்டு சாங் ரெக்கார்டிங்னு சொல்லிட்டாங்க. போயிருக்கேன். போனால் என்ன சுச்சுவேஷன் அப்படின்னா, என்ன சுச்சுவேஷன் சொல்லிட்டு, இது இப்போ சாங்கெல்லாம் வேண்டாம், வயலின் பீஸ், அவன் வயலின் வாசிக்கிறான், ஒரு கான்சர்ட்டில் வயலின் வாசிக்கிறான் அப்படின்னு. அதில் வேரியேஷன்ஸ் என்னென்ன கொடுக்க முடியுமோ அதெல்லாம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா இதெல்லாம் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி டைரக்டர் சொன்னதுனால அது மொத்தமாக கம்போஸ் பண்ண, அது வந்து 3.5 மினிட்ஸோ 4 மினிட்ஸோ அதுக்குள்ளே தான் வரும். அது கம்போஸ் பண்ணுறதுக்கே எடுத்த நேரம் அவ்வளோதான். நான் எழுத ஆரம்பிச்சது டியூனெல்லாம் வாட்செல்லாம் காட்டலை. இவங்களுக்கு வாட்ச் காட்டி இவங்க ஓகே பண்ணி அதுக்கப்புறம் ரெக்கார்ட் பண்ணல. மியூசிக் எழுதியாச்சு, தியேட்டருக்குள்ளே போயாச்சு. 9 o'clock நரசிம்மனுக்கு நோட்ஸ் கொடுத்து வாசிக்க வச்சு, ஆர்கெஸ்ட்ராலாம் வாசிக்க அதுக்கு வச்சு, எங்களுக்கு அந்த ரெக்கார்டு வரும்ல, இதுக்கு என்ன பேரு அப்படின்னாங்க. அதுக்கப்புறம் அப்போ வைக்க தெரியல எங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் ஹவு டு நேம் இட்னு ஒரு பேர் வச்சாரு. அதை தான் நாங்கள் வச்சிருக்கணும். அதோட ஆரம்பம் அங்கேயே தெரிஞ்சிருச்சு எங்களுக்கு. அப்புறம் அதை கேட்கும்போது, ஆமாம் இது எங்கேயோ இந்த மாதிரி ஒரு கலவை கேட்டிருக்கோமேன்னா அது ராஜபார்வையிலே பண்ணிட்டாரு. அந்த அவுட் நேம் இட் ரிலீஸும் போது நான் போயிருந்தேன் எங்கள் இதில் கனிமரால பண்ணோம். And even in this movie, sir, this is actually for you, sir. இது வரைக்கும் இந்த படம் பண்ற வரைக்கும் ஒரு வில்லன் அப்படின்ற ஒரு இது இருந்துச்சு. பட் ஐ மீன் ஆர் த கேரக்டர்ஸ் தட் யூ ஆர் பிளேயிங். பட் இது வந்து வெரி டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர். இட் இஸ் லைக் சர்வசிங் ஒரு கிரே மும்பை எக்ஸ்பிரஸ்ல ஒரு கிரே. ஓ சாரி நான் இன்னைக்கு Now, whatever we are here, we cannot restrict to one film. Sorry. Yes, but I'm talking about the movie we screened today. Adnala da I just wanted to ask you that. You know, for the first time we are seeing you do that, which is it's not very good character, but it's still funny. Yeah. So idu pannumbodhu, and then how was your experience in this movie, Mumbai Express, and how did it change the way you were perceived as an artist? Now, கமல் சாரை வந்து ஒரு ரைட்டராக பார்க்குறது ரொம்ப 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 அவசியம். ஜென்ரலாகவும் சரி, ஒரு ஆக்டராகவும் சரி. எல்லாரும் கேட்பாங்க, எல்லாரும் என்ன கேட்பாங்கன்னா, அது எப்படி சார் கமல் சார் படத்தில் மட்டும் நீங்கள் அப்படின்வாங்க. டே, அது என்னுடைய கமல் சார் படத்தில் ஒரு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டில் 10வது வரையில் நிற்கிறவங்க கூட நான் பண்ணுறதே தான் பண்ணுவான். ஏன்னா அவர் அந்த எழுத்தாளர் அவர் நினைச்ச விஷயத்த கடத்துற விஷயம் இருக்கு இல்லையா, ஒரு ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட சொல்றது. அதுலயே எங்களுடைய பணி 60% போயிடுது. நம்ம இதை பண்ணணும், இவன் ஏன் இப்படி இருக்கான், அவன் எதுக்காக ஏன் இப்படி நிற்கிறான், அதெல்லாம் நடிச்சு காமிக்க மாட்டார். இன்னைக்கு டைரக்டர்ஸ் எல்லாம் நடிச்சு காமிக்கிறாங்க. அது அவங்களே ஒரு வீடியோல எடுத்து அவங்களே பார்த்துக்கிட்டா நல்லா. ஒரு சில பேர் சேஃப்டி. So when Kamal sir narrates the story and narration, it is very clear what you are. It is not a comedy film. இதுவாகட்டும், மகளிர் மட்டுமாகட்டும், இல்லை வந்து மைக்கேல் மதன காமராஜன் ஆகட்டும், அதை வந்து ஒரு காமெடி ஃபில்ம் அப்படின்னே சொன்னது கிடையாது. ஒரு கதை, அந்த கதையில் இன்னின்னாருக்கு இன்னின்ன குணாதிசயங்கள். அப்போ இந்த குணாதிசயம் இருக்கிற ஆள் இந்த குணாதிசயமோட நடக்கும்போது ரொம்ப சீரியஸாக ஒரு விஷயம் நடக்குது. அதனால மக்கள் சிரிக்கலாம். காமெடி இஸ் சீரியஸ் பிசினஸ். இதே துணியில தான் எனக்கு வந்து மும்பை எக்ஸ்பிரஸ் ஆக்சுவலாக நான் சொன்னது ஞாபகம் இருக்கு. ஏதோ ஒரு த்ரில்லர் சொன்ன மாதிரி தான் அவர் சொன்னார். நோ, இட் வாஸ் நாட் ஏன்னோ. அப்புறம் அந்த ஒய்ஃபு கூட இருக்கிற தொடர்பு அது இதுன்னு போது. ஸோ ஜென்ரலி இட்ஸ் நாட் ஓன்லி மும்பை எக்ஸ்பிரஸில் எங்களுக்கு வேரியஸ் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் இது மட்டுமே கிடையாது. மும்பை எக்ஸ்பிரஸ் தான் எனக்கு தெரிஞ்சில்ல, உண்மையாகவே அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட்டல் ஃபிலிம்.
ஸோ அவர் வந்து எந்த தொழில்நுட்பம் வந்தாலும் ஹி இல்ல அது வாண்ட்ஸ் தொழில்நுட்பமே கிடையாது. ஆமா. அது திமிரு. அது ஏன்னா அது வந்து பேனசானிக் கல்யாண கேமரா வச்சு எடுக்கிறோம். மாயா பஜார் எடுத்த காலத்துல இருந்து வர்றவர் அவரு. அபூர்வ சகோதரர்கள் எடுத்த டைரக்டர் வித் 3 cameras 4 setups அவரை கொண்டு போய் கல்யாண கேமரா வச்சு எடுக்கிறோம். அது But the beauty of it is, first time, without lighting, you say I have available light. யா Lot of shots are taken with available light. They're so good. Only in a film called Siddhartha, Ken Nivist did it. ஆமா. Ingmar Bergman's cameraman. ஸ்வின் Ken நிக்விஸ்ட். Nivist. So that was very interesting. Camera போட்டாங்க அப்படியே ஒரு ஏன்னா லைட் போட்டாங்க spoil பத்திரிகைகள்ல ஆகும். வர்ற போட்டோ இருக்கு இல்லையா, That was very அதெல்லாம் ஒரு 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 பாடு பலியை கொடுக்கறதோ அல்ல சூரிய உதயம் சூரியாஸ்தமனம் எதுல லைட் போட்டு எடுக்கிறாங்க. பட் ஆனந்த உடல் கவர் பேஜில் போடுவீங்க அல்லது சென்டர் பேஜில் போடுவீங்க. ஸோ இட் ஷுட் பி பாசிபிள். பட் நம்ம தான் நம்மளை போட்டு இருக்கிக்கிறோம். ஸ்வின் நிக்விஸ்ட் broke that. எங்க இதுல நம்ம ராஜபார்வையில ஸ்வின் நிக்விஸ்டோட ஃப்ரேமே இருக்கும். அவர் வைக்கிற ஃப்ரேம் ஒரு ப்ரொஃபைல் ஒரு ஃப்ரண்ட் பேஜ். ப்ரொஃபைல் இப்படி கட் பண்ணோம், இன்னொன்னு ஒரு ஃப்ரண்டல் பேஜா இருக்கும். அந்த மாதிரிலாம். அண்ட் above all இந்த வாத்தியார் வேஷம் போட மாட்டார் இவர். இவர் ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் சினிமா. அதுதான் ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கும். அதனால என்ன ஆகும்னா இவருக்கு கவுண்டர் ஐடியா நல்லா இருந்தா இறங்கி வர்றதில்ல, ஏறி வருவாரு எத்தனை மாடியா இருந்தாலும். அது தட் இஸ் யுனிக். அபூர்வ சங்கீதம்னு சொன்னது வந்து வேற ஒருத்தர் வச்ச டைட்டில்னா கூட தட் இஸ் ஆப்ட், வெரி ரேர். தட் இஸ் வாட் வி ஆர் செலிப்ரேட்டிங். அண்ட் யாரை வச்சு செலிப்ரேட் பண்றோம்னு பாருங்க, அனதர் ரேரிட்டி. இது நாம பண்ணலன்னா ஆடியன்ஸுக்கு தெரியாதுங்கிறது இல்லை, நம்ம பண்ணணும் கடமை. ஏன்னா பேசிக்கலி ராஜாக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஞானி வந்து ரசிகர். அதுதான் அவரை உங்களுக்கு மாஸ்டராக ஆக்குதே தவிர அவர் ரசிக்கிறத நீங்க பார்க்கணும். ரசம் இன்னைக்கு கூட சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ரசம் சொன்னீங்க, அந்த ரசனை இருக்கு. ரசம் அதான் அந்த அந்த ரசனை அவருக்கு இருக்கும். அதாவது நான் இவரு ஆர்டி பர்மனோட ஒரு மியூசிக்கை பார்த்துட்டு ஆமா ஆர்டி பர்மன் தானே சொல்லுவாருன்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பேன். கண் கலங்குவாரு அப்படின்னு யாருக்கு வரும் அது அப்படிமாரு. இதை போய் வெளியே சொல்லணும் உடனேன்னு தோணும். ஏன்னா ராஜா வந்து அப்படி பலாப்பழம் உள்ள ஸ்வீட்டா இருக்கும்னு, எல்லா இடமும் தான் ஸ்வீட்டுவோம், நாக்கில் முள்ளு இருந்ததுன்னா நான் அதுக்கப்புறம் என்னங்க எல்லாரும் மாதிரியும் நீங்களும் இளையராஜா ஜால்ரா போடுறீங்களா, பாட்டு அப்படி இருக்கு என்ன பண்றதுன்னு. என்கிட்ட இருக்கிறது அதானே, அதனால போடுறேன் போயான்னு சொல்லிட்டு இருப்பேன் நான். நீங்க அவர் வந்து நீங்க பாருங்க, ஈகோ அது நிஜமாவே கிடையாது. அப்படி இருந்தா நான் பாடி காட்டி இப்படி ஒரு பாட்டு வேணும் இப்படி ஒரு வயலின் வேணும்லாம் பொறுமையா கேட்டுட்டு இருக்க முடியுமா? கவிஞருக்கும் அது உண்டு. யாரும் என்னென்னமோ வார்த்தையெல்லாம் மாற்றி இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி ஒரு தமிழ் வார்த்தையே இருக்காது. இப்படி போட்டால் இப்படி இருக்குங்கன்னு கேட்பாங்க. இல்லை அதுக்கு வேற ஒன்று இருக்குன்னு அதை அமைதியாக போட்டு காட்டுவார் அவர். இல்லை அது வந்து நிறைய இருக்கிறவங்களால தான் கொடுக்க முடியும். இல்லைன்னா வச்சு குறைச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க நம்மகிட்ட. போதும் 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 எடுக்காதீங்கம்பாங்க. இவங்கெல்லாம் வந்து நிறைய ஏக்கர் கணக்கில் சொந்தம் அவங்களுக்கு. ஒரு விஷயத்தை ஞாபகப்படுத்த, தேவர் மகன் வந்து இன்னைக்கு ரீ ரெக்கார்டிங்க்கு இன்னைக்கு எவ்வளோ நேரம் எடுக்கிறோம் நமக்கு தெரியும். அண்ட் தேவர் மகன் வந்து இட்ஸ் எ ஹிஸ்டாரிக் ஃபிலிம் அண்ட் another 1000 years it will be there. நான் அதில் பங்கு பெற்றேன்றதுக்காக இந்த கமல் சார் இஸ் ஆல்வேஸ் கன்சர்ன்ட் அபவுட் த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன். he always, ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு 3 workshops on screenplay writing அவர் தான் பண்ணார், வேறு யாரும் பண்ணல. ஸோ when தேவர் மகன் re-recording was done, it was hardly about 3.5 days, not more than that. And the film was shot only in 52 days.
ஆ. 52 or less இல்ல முதல் 7 நாள் முதல் 7 நாள் கேன்சல் பண்ணா 45 நாள் அவ்வளவுதான். ஸோ சார் கிட்ட போய் நான் கேட்குறேன் இளையராஜா சார் கிட்ட, சார் எப்படி சார் 3 நாளில் இது? அவர் சொன்ன சிம்பிள் விஷயம், இட்ஸ் வெரி பிக் திங். யோ படம் கேட்டால் நான் கொடுத்துட்டு போகிறேன்யா, படம் கேட்கலனா தான் நான் தேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கணும்னாரு. உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் இல்லையோ, எனக்கு அப்படியே அது ஒரு ஒன்று பண்ணியிருப்பாரு. இந்த போற்றி பாடி பொண்ணு அப்படின்னு ஒரு பாட்டு கடைசியில் ஃப்ரெட்டர்னல் ஸ்குவாபிள் கூட இல்லை, பேட்டில் ஒன்று அடிச்சு கட்டி பிறந்துட்டு இருக்கும்போது அந்த தீமை வாசிப்பாரு. இதாயா அது திட்டுற மாதிரியே இருக்கும். இதுவா நீங்க இப்படி இதுக்கு தானே அங்கே போற்றி பாடிக்கிட்டு இருந்தீங்க, இதானா இந்த மண்ணில் புரள்றதுக்கா அந்த மண்ணை தொட்டு கும்பிடு வேணுங்கிற மாதிரி இருக்கும். அது மியூசிக் மட்டும் வரும், திட்டுற மாதிரி இருக்கும் அந்த பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர். அதெல்லாம் யூனிக். இந்த யூனிக் sorry சொல்லு. No, I said in the unique combination there is one more person who has had the same experience and we would love to call him on stage. So Pashupati sir, if you can come in and we can continue this conversation with Pashupati sir as well. ஆக்சுவலா நீங்க உங்களோட சினிமா பயணத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டியது சாரோட அந்த ஆரம்பிச்சதுங்க தான் இல்லையா? இல்ல மேக்னம் ஓப்பஸ்ல ஆரம்பிக்க வேண்டியது அதுக்கப்புறம் இல்லையா? முதல்ல மருதநாயகம், அதுக்கப்புறம் விருமாண்டி. அண்ட் இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு இன்டர்வியூல சொல்லியிருப்பீங்க தட் நான் வந்து நான் ரோல் பண்ண எனக்கு என்ன சேலஞ்சுனா எல்லாரும் ஆக்டரை பர்சனை பார்த்துடுறாங்க, கேரக்டரை பார்க்கணும், ஸோ நான் மாற்றிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னீங்க. ஸோ இந்த படத்தில் மாற்றுறதுக்கு நீங்கள் எப்படி மாற்றினீங்க அண்ட் சாரோட இன்புட்ஸ் என்ன இருந்துச்சு? இல்லை, அது ஒரு பெரிய புலம்பல். இல்லைன்னா அவர் சார் நான் வந்து அந்த குருமாண்டிக்கு அப்புறம் கிட்டத்தட்ட அதே வேஷ்டி அதே சட்டை எல்லா ஷூட்டிங்லையும் இருக்கும். மீசையை மட்டும் கொஞ்சம் மேலே தூக்கி கீழே தூக்கி இந்த லெவலில் தான் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஒரு 5 படம் பயங்கரமாக போர் அடிச்சிச்சு. ஒரு நாள் சார் கிட்ட போய் போகணும்னு நான் எல்லா படத்துலையும் இப்படியே இருக்குது சார், என்ன பண்ணுறதே தெரியல. அதில் வெள்ளை வேஷ்டி வெள்ளை எவ்வளோ வேரியேஷன் கொடுக்க முடியும் எனக்கும் தெரியல, பாடி லாங்குவேஜ் எவ்வளோ கொடுக்க முடியும்னு தெரியல, ரொம்ப போர் அடிக்குது, சினிமா விட்டு போயிடலான்னு யோசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். அது 5 படம் தான், 5 படமோ 6 படமோ. ஒரு நாள் கேஷுவலாக விட்டு பேசிட்டு இருக்கும்போது அப்படியா வருங்க, அது அப்படிதான் எனக்கு கூட அப்படி தாங்க வந்து நிறைய போலீஸ் ட்ரெஸ்ஸே எங்கள் வீட்டில் இருக்கும், அந்த மாதிரிலாம் நான் நிறைய பண்ணியிருக்கேனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் வரும் அப்படின்ட்டு கேஷுவலாக ஒரு கான்வர்சேஷனாக போயிடுச்சு. என் மைக்கை விட்டிங்களே, எல்லா படத்துலயும் மைக் கொடுத்துருவாங்க. மோகன் வந்தாரோ அவர் கையில கொடுத்துருக்காங்க. அது வரும், அதை தாண்டி நம்ம வரணும் அப்படின்னு பேசிட்டு இருந்தோம். கரெக்டா ஒரு 20 நாள் கழிச்சு ஆபீஸ்ல இருந்து வந்து இந்த கதையை சொல்ல ஆரம்பிச்சாரு. அப்படியே வேற சார் பண்ண முடியுமா, அதெல்லாம் பண்ணலாம். அப்புறம் சார் கிட்ட உட்காந்து பேச ஆரம்பிச்சா அவர் இங்க எப்படி பேசுறாரு அதே மாதிரி தாங்க போயிட்டே இருப்பாரு. நம்ம அதை உள்ள யோசிக்கிறதுக்கே டைம் கொடுக்க மாட்டாரு, அந்த ஃப்ளோலயே போ. இப்போ நம்ம எவ்வளவு ஜாலியா இருக்கோங்க, இதே ஜாலி தான் அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல இருக்கும். எக்ஸாக்ட்லி அப்படியே இருக்கும். அதாவது நீங்க சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பீங்க. காலையில போனீங்கன்னா சாயங்காலம் வரை கேப்ல எங்கேயாவது கார்ல உட்காந்தா கூட சும்மா விட மாட்டார், கார்ல வந்து உட்காந்துட்டு ஒரு பாட்டு பாட ஆரம்பிச்சிருவாரு. ஏன்னா அந்த ஹோல் ஏரியாவே ரொம்ப அழகா இருக்கும். அதுவும் நான் சொல்ற அண்ணன் சொன்ன மாதிரி இவர்கிட்ட ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்னன்னா, ஒரு விஷயத்த கடத்துறது இருக்குல்ல, ஒரு நடிகனுக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்றது இருக்குல்ல, அது சொல்ற மாதிரி இருக்காது. அது அப்படியே உங்களை அவர் சாதாரணமா சொல்லுவாரு, அது நீங்க அப்படி உள்வாங்கிடுவீங்க. அது உள்வாங்குற மாதிரி சொல்லுவாரு. ஒரு விஷயத்த வந்து ரொம்ப இது பண்ணுங்களேன் இருக்காது, மூஞ்சில அடிக்க. ஆமா, அது அவருக்கு நம்ம கடத்திட்டோங்கிறது நம்ம முகத்துல இருந்து அவருக்கு தெரிஞ்சிடும், அதை விட்டுருவாரு. ஸோ அப்படிதான் அந்த படத்துல நிறைய அவரோட முருமாட்டிலையும் சொல்லலாம், எல்லா இதுலயும் சொல்லலாம். இடைச்சர்கள் ஒண்ணு, சாரி யூ கேன் கண்டினியூ. அது எந்த அளவுக்குன்னா, அந்த நரேஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து பக்க கணக்கில் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. தேவர் மகன் படம் ஆரம்பிக்குது, ஃபர்ஸ்ட் டே ஷூட்டிங் அந்த கோயிலில், அந்த ஐகானிக் அந்த போஸ்டர் இருக்க 2 பேரும் முகத்துக்கு அந்த காட்சி. எனக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, இந்த சைடு சிவாஜி சார், இந்த சைடு கமல் சார், நான் என்ன பண்ணணும் பிரமாதமாக பண்ணுறதா இல்லை என்ன வருதோ அதை பண்ணிடுறதா அப்படின்னு ஐ ஹேட் டிசைன்ட் ஒன் திங். சரி இதை இப்படி பண்ணணும்னு. ஜஸ்ட் பிஃபோர் த ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் Kamal sir came to me and said,
நான் சார் நீங்கள் இந்த படத்தோட வில்லன் கிடையாது. ஃப்ரம் யுவர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ யூ ஆர் ரைட். You are not committing sin, you are not against this thing. From your point of view, immediately I had to shell out what I designed and I have to come. இதுதான் இந்த செய்தி கடத்துறதுன்றது வந்து பக்கம் பக்கமா அது போட்டு வந்து வசனத்திலேயே இருக்கும். எங்க அம்மாவும் கொண்டாடியும் ஒரு நாளைக்கு 24 மணி நேரம் ராத்திரி பூரா அவங்க வீட்டில் இருந்தா அதை பார்த்துட்டு இருக்கிற மனுஷனாயா எச்சி விட முழுங்காமல் இருந்திருக்கேன், உன்னை வெட்டத்தான் வந்திருக்கேன்னு. அது அவரை பொறுத்தவரை அந்த சீக்வன்ஸில் அவர் தான் ஹீரோ. எழுதும்போது வர்றது, அது எழுதும்போது அப்படி எழுதினாதான் அப்படி இருக்கும். இன்னும் இப்போ மும்பை எக்ஸ்பிரஸ் பேசிட்டு இருக்கிறதுனால சொல்கிறேன், பாம்பேலேருந்து நான் படம் ஆரம்பிக்கல, பட் ஐ வென்ட் டு see the locations. டைரக்டர் இங்கே இருக்காரு, சீனும் எழுதிட்டு இருக்கேன். எங்களுடைய சீனை ஓகே வாங்குறதெல்லாம் வந்து ஃபோனில் தான் நடக்கும், ட்ரெங்க் காலில். அண்டு நான் வந்து சொல்லும் போதே சிரிக்க ஆரம்பிச்சிருவேன், ஏன்னா அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷு. சீனை எழுதி முடிச்சது வந்து ஏபிசிடி வெயிட் 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 கோ பேக் ஹூஸ் ஏ நவ். அந்த கன்ஃபியூஷன் வந்து எனக்கு இன்னும் ரைட்டிங் மெட்டீரியல். அதுலேருந்து அந்த காரு கியர்லாம் வந்தது இல்லையா, அதுக்காகவே லெஃப்ட் ஹேண்ட் டிரைவ். இந்த ஏபிசிடி கன்ஃபியூஷன் வேற எங்கெங்க வைக்கலாங்கும் போது கார்ல போட்டிருக்கோம் அந்த இது. அதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு இந்த ஏபிசிடி அது வந்து இதெல்லாம் ரொம்ப செல்லியா இருக்குன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தா 50% ஜோக் போயிடும். அது சொல்லவே மாட்டாரு. இல் ரிஃபைன் இட். அவ்வளவு தூரம் போவேனா ஆடியன்ஸுக்கு புரிஞ்சிருக்குமாங்கிறதுக்காக திரும்பி இப்படி முழிக்கிறது அதெல்லாம் பண்ண விட மாட்டாரு. ஒரு ஜோக் அடிச்சுட்டு அப்படிலாம் பண்ணுவாங்க, அது பண்ணவே விட மாட்டாரு. அது நாகேஷ் சாரும் அப்படிதான். ஒரு ஜோக்கு சொன்னா எதுக்குடா போதும் புரிஞ்சிருச்சு எனக்கு அப்படின்பாரு. ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன், கிரேசி மோகனும் அவரும் ஒரு படு மோசமான ட்ராமாவுக்கு கூப்பிட்டாங்க. ஃப்ரண்ட் ரோல உட்காந்துருக்காங்க. இவருக்கு வந்து தனித்தனியாக தான் போயிருக்காங்க, வந்திருக்காங்க. இவருக்கு எப்படியாவது போயிடணும், தாங்க முடியல. இவர் வெத்தலைப்படுவார். இவர் பார்க்காத போது மெதுவாக அழுகி போயிடலான்னு போயிருக்காரு. அப்படி கூப்பிட்டார அப்படின்னு இருக்காரு. அந்த சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் வந்து இவருக்கு உண்டு. அந்த ஷார்ட் கட்ல அடிப்பாரு, அது ரொம்ப ஜோரா இருக்கும். ஒரு ஜோக்க அப்படி ரிஃபைன் பண்ணுவாரு. அது தட் இஸ் வை ஐ என்ஜாய்ட் ரைட்டிங் ஃபார் சிங்கீதம் இருக்கு இல்லையா. Not every, and the dialogues in Mumbai Express are what you have written, isn't it? Mohan was busy with when he plays, so I wrote it alone. கொஞ்சம் பயமா தான் இருந்தது. Yet another hat. மைக்கேல் மதன காமராஜன். Michael is another film. அதாவது அதெல்லாம் அதுல விடுபட்ட சீன் எல்லாமே நல்லா இருக்கும். எடிட் பண்ணிட்டோமே தவிர சந்தோஷமா செஞ்சோம். இட் இஸ் நாட் அபவுட் தி லெங்த் ஆஃப் தி ஃபிலிம், ஹவ் மச் we enjoyed. அதுல கொஞ்சம் இங்க கடத்திட்டோம்னா போதும். The Crazy Mohan asked me, after Michael was story, everything was done. So what exactly is the spirit? I said it's a folktale. A king has 4 sons, like the Katha Sarit Sagara. Each one goes his way, they all enjoy happy ending. அது வந்து இத்தனை கதையை சொல்ல ஆரம்பிச்சோம்னா இன்னும் 4 ரீல் ஜாஸ்தியா இருக்கும் படம். அது இந்த கதைகள் இல்ல, டைரக்ட் ஸ்டோரி டெல்லிங். And this is the one place when all the 3 combined. This is here he sang, of course composing he sang. Adu Telugu dubbing I sang. And the shot was directed by him. So all the 3 in one shot on the Michael. அதுல ரீல் விடுவாரு இவரு. அந்த ஆமா. And I come up from the ரீல் விடுறதோட முழு அர்த்தம் அப்பதான் புரியும். ஒரு டைரக்டர் கிட்ட தான் இருக்கு ரீல் விடுறது. So much of footage I am exposing. So we always think, comedy is always, it should be verbal, ரொம்ப. ஆனா மைக்கேல் மதன காமராஜன் it's more about
choreographing things. It is not about இந்த டைலாக் சொன்ன உடனே நீ இப்படி சொல்ற இப்படி சொல்ற. சார் கிளைமேக்ஸ் எல்லாம் இல்ல அந்த கிளைமேக்ஸ்ல எல்லாரும் தப்பிச்சு போயிடலாங்க நான் கண்ணை காட்டினதும் எல்லாரும் ஒரு ட்விஸ்ட் அடிப்பாங்க அப்படி. எங்களுக்கே சிரிப்பு வந்துச்சு. சிரிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் ஆக்ட் பண்ணோம் நாங்க. அதெல்லாம் ரொம்ப ஜாலியா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வேற படத்துக்கு ஜம்ப் பண்றோம். இந்த படத்துல கோவை செல்வம் ஆக்ட் பண்ணதுக்கு காரணம் இன்னொரு படம்னு வச்சுக்கோங்க. இதுல என்ன மாதிரி சிஸ்டர் பாருங்க, நம்ம சிஸ்டர் சென்டிமெண்ட் வைக்கணும் சார், ட்ரெயின்ல விட்டுட்டாங்களே பையனை. சாம்பார் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த சிஸ்டர். அவங்க வந்து அழுது தப்பு பண்ணிட்டு பணத்தை எடுத்து உள்ள வைக்காம அவங்க வேற எதை பத்தி கவலை கிடையாதுன்ற மாதிரி. அதெல்லாம் அந்த மொமெண்ட்ல அது ஓவராகவும் பண்ணல கம்மியாகவும் பண்ணல, அது கரெக்டா எவ்வளவு வேணுமோ பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த மார்கோ பாட்டு வந்து இட்ஸ் பிகம் லைக் an anthem. அதுல வந்து எங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்க எல்லாம் நாமத்துக்கு வர்ற மாதிரி. இதுல இன்னொரு விஷயம், இந்த படத்துல இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் எஸ்பெஷலி எல்லா சீக்வன்ஸுமே ரிஹர்ஸ் பண்ணி தான் பண்ணோம். அதான் I was just about to say. எல்லா சீக்வன்ஸுமே ரிஹர்ஸ் பண்ணி, எஸ்பெஷலி இந்த கார். ஆமா, இவர் அங்க உட்காந்துருப்பாரு, சுத்தி வருவாங்க. அப்கோர்ஸ் we must talk about the cameraman. Yes. பெரிய கேமராமேன் யாரும் இதுக்கு ஒத்துக்கிட்டு இருக்கவே மாட்டாங்க. ரத்த வெறி பிடிச்ச ஒரு இளைஞன் தான் அதை பண்ணியே தீருவாங்க. அது கொல்ல வெறி இருந்தால் தான் பண்ண முடியும். ஏன்னா அந்த 720p கேமராவை கொடுத்து சினிமா பண்ணுன்னா அப்புறம் என்னோட கேரியர் என்ன ஆகும் தான் கேட்பாங்க. அவ்வளோ பயமுறுத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க. எப்படி நான் இப்போ தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் சீனிவாசன் சார்கிட்ட. அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஜீன்ஸ் வந்த போது 1960s ஏன்பா நல்ல வீட்டு பிள்ளை ஏன் சாயம் போட்ட பேண்ட்ஸ்லாம் போட்டிருக்கேன்பாங்க. அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் புரியாது. இதுவும் அப்படி புரியாமல் போனது தான். இல்லை எங்களுக்குமே நடிக்க வந்த எங்களுக்குமே சார், நாங்கள் ஷார்ட்லாம் ரெடியாக இருக்கும்போது ரொம்ப நேரமாக தேடிங்கன்னா இருக்கும் கேமரா காணும். கேமரா இருக்கு எப்படி சார் இங்கேயும் இருக்கும் போல இருக்கு, எடுத்துட்டு வருவாங்க, ரெடி போலாம் ஆக்ஷன் போலாம், எங்க கேமரா காணும் பார்த்தா கஞ்சி பேக்ல இருந்து எடுக்கிறாங்க. அதுக்கு ஆக்சுவலாக கல்யாண கவரேஜ் பண்ற சிசிடி அந்த கேமரா இவ்வளவு பெருசு தான் இருக்கும். இவ்வளவுதான் இருக்கும். அதுல வந்து ஒரு சின்ன கேசட் ஒன்று போட்டு And அதுல the kind of the equipment that we used to do the shots, ஒரு குட்டி ட்ராக், ஒரு சாடில் பேக் நம்மளே பண்ணது. PVC பைப் போட்டுட்டு ட்ராக்குக்கு வந்து ஸ்கேட்டிங் வீல்ஸ் அதை பண்ணிட்டோம்னா ட்ராக்குக்கு நெயில் பண்றதெல்லாம் கிடையாது. போட்டோன்னா இப்படி இருக்கும் ட்ராக்கு, வண்டி உருள ட்ராக்கு ரைட் ஆகிடும். அதாவது ஒரு இறங்குறாரு தெரியுமா, அது அப்படி ஆயிடுது, அந்த மாதிரி அது ஆயிடுது. நிறைய அந்த கிரேனே கையால தூக்கிட்டு போயிடலாம். All rehearsals, number of rehearsals, every rehearsal was shot because there is nothing. எல்லா ரிஹர்சலையும் ஷூட் பண்ணுவோம். I told you. Because why shoot? Probably a good thing may come in a rehearsal. Better than a take. So and ரிஹர்சலையும் ஹோட்டல்ல சேர் போட்டுட்டு உட்காந்துட்டு கதவு திறக்கிறது மூடுறதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்போம். அதுக்கப்புறம் எனி ரிஹர்சல் ஷூட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. எது சிலது நல்லா இருக்கும் அது. So இப்போ வந்து when we are talking about this, I can see that this is an endless ocean. பேசுறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. But unfortunately, good plan sir. Siddharth. ஆமா. So we also have some questions. டைம் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கறதுனால நான் இருக்கிற क्वेश्चनல ஜஸ்ட் ரெண்டே क्वेश्चन மட்டும். தப்பா கேட்றவா சார்? தப்பா ஆன்சர் சொல்லுங்க. ஓகே சார். நீங்க சொல்றீங்க. ஓகே. So இந்த படத்தை பத்தி ஷாம் கேக்குறாரு. there is a lot of word play comedy based on mistaken identity. யார் கேக்குறாங்க? ஷாம் அப்படின்றவர் கேக்குறாரு. How did you stitch this emotional track? Please give us an insight into how the working of this film, how did you make this film work? அப்படின்னு கேக்குறாரு ஷாம். How did you இவ்வளோ word play and comedy, there's so much word play and comedy. காமெடிக்குள்ள நீங்க பாத்தீங்கன்னா இவன் பிச்சைக்காரன் நிஜமாவே, அதாவது சும்மா திட்டுறதுக்காக பிச்சைக்காரன் இல்லை, நிஜமாவே பிச்சை எடுத்துட்டு இருந்தான். அவனுக்கு அதுல ஒரு சின்ன அவமானத்தை விட எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கான் பாருங்கிறது தான் இருக்கு அவனுக்கு. அவனுக்கு பணக்காரனானாலும் பிரச்சனை இல்லை, பிச்சைக்காரனாலும் நிம்மதியா இருக்கணும்.
நேர்மையாக இருக்கணுங்கிறது தான் அது. அதுவும் அந்த எடுத்த இதில் தான் நானும் எங்கள் அக்காவும் இந்த பிள்ளை மாதிரி தான் நானும் இருப்பேன்னு அவன் கண்கலங்குறான். அவனுக்கு ஒரு சென்டிமெண்ட் இருக்குது. கடைசியாக அதில் ஒரு சிஸ்டர் சென்டிமெண்ட் என்னன்னா, அப்பா மன்னிச்சிருப்பா, நீ ட்ரெயினில் அடிக்கடி தொலைஞ்சு போவ அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு அதெல்லாம் போய் நான் தான் காணாமல் போட்டோன்னு ஆனால் திரும்ப கிடச்சிருக்கேன் நீ. அவனுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு லக்கி ஸ்ட்ரோக் இருக்கான். அதானே அந்த பையன் என்னோட சின்ன பையன் கேட்டான், 1.5 வயசு குழந்தை எப்படி அப்படியே ட்ரெயினில் போவோம்னு கேட்டான். அதான் அவனுக்கு அப்போ தான் புரியும். அது வந்து அவனோட எமோஷனல் கிராஃப். இவன் ஒரு ஏமாளி. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹீரோயின் வந்து பார் டான்சர். அண்டு நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு பாரதிய பார் டான்சர்ஸ் யூனியன். அதில் இன்னொன்று தோணுச்சு, அகில பாரதியன்னு சொன்னார் அவர். அது அவ பேர் அகிலா, அந்த கன்ஃபியூஷன் வந்துருக்கு. அது வைக்கல. பாரதிய பார் டான்சர்ஸ் யூனியன்லாம் இருக்கு அவங்களுக்கு. அது அவங்களோட இது, அவங்க மைண்ட் செட்டே அதான். அவங்க சொல்ற அந்த ஃபிலாசபி வந்து அவ சொல்றதே அசெட் ஃபிலாசபி. அது இவனுக்கு டச் ஆகுது. வேற ஏசி ரூம்ல ஃபேன் போட்ட மாதிரி எனக்கு என்ன பிரயோஜனங்கிறான். அவன் அதை ரொம்ப அசிங்கப்படுத்திடுவான் அதை. ஆமாங்க, உங்களோட நிலைமை நான் யோசிச்சு பார்த்தேன். எப்படிங்க ஏதோ சம்மர்ல சூடேறி போனாலும் அவன் ஒரு மாதிரி இருக்க சின்ன பையன் இருக்கான். இவன் அதுக்கு அதெல்லாம் இதுதான் இவனோட கிராஃப், அதான் அவளோட கிராஃப். எப்படிப்பட்ட கிராஃப்னா, இவங்க எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்காங்க. அந்த பையன் அவனும் கட்டி பிடிச்சிட்டு இருப்பாங்க. பூ பூத்தது சாங்ல அவளும் வந்து இருப்பா. ஆனா தடவிட்டு இருக்கிறது என்னமோ பணப்பைய தான். பணப்பைய தடவி கொடுத்துட்டு இருப்பா. அவளோட பர்பஸ் கேரக்டர் எல்லாம் தெரியும். இவரு வந்து செட்டியாரோட கேரக்டர் எப்படின்னா, பையன் கிடைச்சிருவான். அடடே தப்பு பண்ணிட்டோம், நம்ம கொஞ்சம் பிடிச்சி வச்சிருந்தா அவர் பே பண்ணிருப்பான், நம்ம பையன் ஃப்ரீயா வந்திருப்பாரு. அவரு எல்லாருக்கும் ஒரு கேரக்டர் இருக்கு. இவரு வந்து ஒரு பிலிம் டைரக்டருக்கு உண்டான எல்லா சோதனையும் வரும் அவருக்கு. பிளான் எல்லாம் பர்ஃபெக்டா இருக்கும். கிரேன் வச்சு அது இது. ஆனா கிரேன் ரிப்பேர் ஆயிடும். சொன்னா கேளுங்கடா டே, ஒருத்தருக்கு புரியாது. விளக்கறதுக்குள்ள விளக்கெண்ணெய்களுக்கு எப்படி விளக்குறது, அந்த மாதிரி அவரு கையை நீட்டினா குதிரை கடிக்குது. உடனே என்ன பண்ணலாம் இப்ப அப்படின்னு செட்டியார் கடிப்பாரு. இந்த கை செட்டியார் கடிச்சது, அந்த கையை தொடாது, இது குதிரை கடிச்சது. அது பேக்ரவுண்ட்ல போயிட்டு இருக்கும். அந்த மாதிரி அதே மாதிரி அந்த இவரு மச்சான் வந்து கீழே பேக்கை போட்டு செட்டியார் குனியும் போது, ஐயா குனிய முடியாதுன்னு அவரு பேக் சைடை தொட்டு இதை காலான்னு இதெல்லாம் நாங்களே ரசிப்போம். And one of the behind scenes which I am not able to forget of Mumbai is, you were on the bike with the kid, and it was normal. It has to take a bump. I was here, like the camera. The bump was more than what it should be. இப்படி வந்து அதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோல் பண்ணல. என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அந்த பைக்கை. ஸோ அந்த ஹேண்டில் பேர் இப்படி உட்கார்ந்துருச்சு. அந்த ரேஸ் பொசிஷன்ல இந்த கையை தூக்க முடியல என்னால. ஏறிட்டே போகுது ஆக்சலரேஷன். ஃபைனலி இட் வெண்ட் அப் டு 15 feet. பையன் இருக்கான் பின்னாடி. எதிர்க்க வந்து ஒரு 100 அடியில செவர் இருக்கு. ஸோ எப்ப ஸ்கிட் பண்றதுன்னு எனக்கு ஒரு டவுட்டு. ஸோ பாதி தூரம் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்னால் நிறுத்த முடியுமா தெரியல. அது போயிட்டே இருக்கு வண்டி. ஸ்கிட் பண்ணி விட்டுட்டு பையன் விழுந்துட்டான். நல்ல விழா. எனக்கு நல்ல ஐடியா அது. மானிட்டர் வந்து பார்த்தேன், கை உடைஞ்சு போச்சு, கால் அடி. நீங்க தான் சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். உட்காந்து மானிட்டர் பார்த்துட்டு எந்திரிக்க முடியல. 3 months ago, no? 3 months was there. பட் வந்துட்டோம். நம்ம இந்த சாங் போது குரங்கு கைகள் மேல போது கையில பேண்டேஜ் போட்டிருப்பேன் நான். ரெண்டாவது நாளே இன்னைக்கு மட்டும் தான் 2 hours மட்டும் தான் நீங்க போனீங்க ஹாஸ்பிட்டல். ஐஸ் வச்சு பேண்டேஜ் போட்டுட்டு. ஆக்சுவலா இன்னும் ஹைட் போயிருக்கும் சார். அந்த கிளம்புன ஸ்பீடு, அந்த பையன் வெயிட்னால இறங்கிடுச்சு. அந்த பையன் வந்து இன்னொன்று சொல்ல வேண்டியது, அந்த பையன் வந்து குஜராத்தி பாய். அவன் வந்து பை ரோட் பகவத்கீதை அடிப்பான். அந்த நம்பிக்கையில அவனை செலக்ட் பண்ணோம். இஃப் யூ ரிமெம்பர் 6-7 பாய்ஸ் கேம். மனப்பாடம் பண்ற சக்தி இருக்குங்கிற தமிழ் டைலாக்லாம் அடி பின்னிட்டான். 1-2 இடத்துல தான் தெரியும். பட் பெசகே பண்ண மாட்டான்.
we have another question. Lensing this is from Rajkumar, who's a cinematographer. Lensing options must have been really limited, and in such a restrictive kind of an environment, how did you manage? Mainly the extreme wide shot for the suggestions, 2 shots, etc. ஆமா அதெல்லாம் இட்ஸ் அ கால் தட் ஹி மேக்ஸ். அதெல்லாம் பண்ணலான்ட்டு இப்படி இருக்கும் ஃபேஸ், கேமரால இருந்து 4 இன்ச்சில் இருக்கும். அது ஃபோக்கஸ் 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 பயப்படுறோம் இல்லையா, இல்லை பல இடத்துல போய் வரும். ஆனா இட் நெவர் disturbs you from the story. Never. And we selected such. See, I think this is a layer location for every 5 minutes a flight will be going above the head. ஆமா Very strange அது location. we have to rehearsal perfect-ஆ பண்ணாதான் புறப்பட்டுச்சு இங்க உட்காருங்க அப்படின்ட்டு கேமரா வைக்க வச்சுட்டு அந்த ஷாட்ல ஏற்கனவே இருந்த சீன்ல ஒரு பகுதியை எடுப்போம். டப்பு டப்பு டப்புன்னு எடுக்கணும். அதுவும் அந்த ரூஃப் சேஸ் எல்லாம் நான் மோட்டார் பைக் யூ கேன் see me அந்த கட்ட வண்டியில ஏத்தி ரூஃப் போற வரலும் நான் தான் பண்ணியிருக்கேன்னு தெரியும். அதுல இன்னும் எனக்கு பெரிய வருத்தம் என்னன்னா சென்சார்ல போனது இந்த இன்பா அண்ட் சிற்றின்பா சிஸ்டர்ஸ் 2 பேர் சூத்திரதாரிகள் ரொம்ப ஜோரா இருக்கும். அது அவங்க 3 பேரும் அது அவங்க லிப் மூமெண்ட் வரும்போது இன்னும் ஹார்ட் ஹிட்டிங்கா இருக்கும். அதாவது இந்த 3 குரங்கு இருக்க காந்தியாருடைய குரங்க காந்தியார் பேர் சொல்லான்னு சொல்லுவாங்க. 3 குரங்கு இருக்கு, அதுல ஒரு பெசகு இருக்கு. காது மூடின குரங்குக்கு கண்ணு தெரியும், வாய் பேசும். ஒரு குரங்கு நேர்மையா இருந்தாலும் மற்ற 2 குரங்க பெசகு பண்ணிடும். அது அந்த குரங்குகள் இருக்கிறவர்களும் எங்க வாழ்க்கை நல்லா நடக்கும். என் பேரு இன்பா, என் தங்கச்சி பேரு சிற்றின்பா. என் பேரு இன்பமே கிடையாது அதுல. And the last 2 questions are more or less the same. Guru Subbu and Jagadish Sundaramurthy. Jagadish சொல்றார், I love you sir. Do you have a time machine? How do you write way ahead of concept? And Guru Subbu கேக்குறது, when many of your movies are becoming a trend and now people are only now understanding what you have made. So what are your thoughts on this? இதுதான் ஒரு இருக்கும். 100 வருஷம் கழிச்சு எப்படி போட்டார் மியூசிக்னு கேட்க போறாங்க. I think there's a problem, no? We want people to understand now. What is you? They're understanding after 10 years. இதான சந்தோஷம். Totally failing in our எங்களுக்கு effort. கேட்கணும். Totally we are failing in our effort. 10 வருஷம் அப்புறம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எதுக்கு? Waste. போப்பா. So we have to correct ourselves. நன்றே செய் இன்றே செய் எங்களுக்கு மட்டும் இல்லை உங்களுக்கும் பொருத்தம். அது பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒத்துக்கணும். ஒரு வாட்டி அந்த இன்னொரு இடத்துல சொல்லிட்டேன் தான் ராஜா சார் கேட்கணுங்கிறதுக்காக சொல்றேன். இவர் ஒரு தியேட்டருக்கு போயிருந்தாரு படம் எப்படி இருக்குன்னு பாக்குறதுக்கு. பாப்புலர் ஃபேஸ் கிடையாதுங்கிறதுனால இவர் தான் டைரக்டர்னு தெரியாது. இவர் போய் கேட்டிருக்காரு படம் எப்படி இருந்தாங்க. அதெல்லாம் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு சார், ஆனா பிஎம்சியில எப்படி போகணும். இவர் அவரோட சண்டைக்கு போயிட்டு, நீங்க என்ன படம் ஃபைனான்ஸ் பண்ணீங்களா, டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணீங்களா, உங்களுக்கு என்ன கவலை அதை பத்தி, பிடிச்சிருக்குன்னா பிடிச்சிட்டு. அது எனக்கு எல்லா ஆடியன்ஸ்கிட்டையும் சொல்லணும்னு, உங்களுக்கு எதுக்கு அதை பத்தி கவலை. இதுல போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காரு கமலஹாசன். என்கிட்ட என்னோட ஃப்ரெண்டு, அவரும் நடிகர் தான், வந்து கேட்கிறாரு, பேர் சொன்னாலும் தப்பு இல்லை, ராஜேஷ், என்ன சார் இப்படி இதை போய் ஏன் பண்ணீங்கன்னு ஹேராம் பண்ணதுன்னு கேட்கிறாரு. குட்டிச்சவர் மேல உட்காந்துட்டு ஒரு நாளைக்கு நான் படம் பண்ணா இப்படி எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு பேசிட்டு இருந்தது இன்னைக்கும் பண்ணலன்னா என்னைக்கு பண்ண முடியும்? ராஜா சார் எல்லாம் பேசிட்டு இருந்ததை பண்ணிட்டாங்க. அவர் ஒரு கதை சொல்வாரு, அது தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும், தெரியாதவங்களுக்காக நான் சொல்றேன். இவர் ஹார்மோனியத்தை தொட விட மாட்டாரா இவங்க அண்ணன். தொடக்கலாமே தவிர தொட்டுக்கிட்டு இந்த பெல்லோஸ் எல்லாம் விளையாட வச்சுக்க முடியாது. அது புனிதமான இன்ஸ்ட்ருமெண்டா வச்சிருந்துருக்காரு. அம்மா தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்களாம், கொஞ்சம் வாசிக்க விடு இந்த பிள்ளைய. சின்ன பையன், ஒரு அம்மா கூட படுத்து தூங்குற பையன். எதுக்குன்னு கேட்டிருக்காரு. தூங்கும் போதெல்லாம் விழாவில் வாசிக்கிட்டே இருக்கான்ப்பா 6 மணி. என் விழாவில் அவனை வாசிக்க விடுன்னு. அந்த அவ்வளோ இளையராஜா அவரு. அதாவது அங்க வைகை டேம்ல புல்லுக்கு தண்ணி அடிச்சிட்டு இருந்தவரை யாரோ கண்டுபிடிச்சு, இவர் சொன்ன கதை தான் எனக்கு, அவர் அனுபவத்துல சொல்றது.
அந்த ஆளுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்றதா, இல்ல வீம்பா நின்று அங்க மியூசிக் கத்துக்கிட்டவருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்றதா, இல்ல மயிலாப்பூர் மாடியில கிளாஸ் எடுத்தாரு தன்ராஜ் மாஸ்டருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்றதா? நான் ஊரை விட்டு கிளம்புறப்ப எனக்கு மியூசிக் தெரியுமான்னா தெரியாது. அண்ணனோட கச்சேரி வாசிக்க அண்ணன் கூப்பிடுறாங்க, அப்போ மியூசிக் தெரியுமான்னா தெரியாது. நாங்கள் போகாத ஊர் கிடையாது. பாம்பேலேருந்து அகமதாபாத்லேருந்து எல்லாம் நீங்க போட்டோஸ் பார்த்துருப்பீங்க. அரண்ய ஏற்பட்ட பையன் இப்படி உட்காந்துருப்பாரு, வேட்டி கட்டினதுக்கு அப்புறம் அப்படிதான் உட்காருவாரு. அது வேற விஷயம். இந்தியா முழுக்க சுத்தின போதும் மியூசிக் தெரியாது. சென்னைக்கு மியூசிக் கற்றுக்கணும்னு சொல்லி தான் நாங்கள் மெட்ராஸுக்கே வந்தது. அம்மா 400 ரூபா ரேடியோ பெட்டி விற்று 400 ரூபா எங்கள் கையில் கொடுத்து, போருமாப்பான்னு கேட்குறாங்க. போருமாப்பான்னு கேட்டால், பிள்ளைங்க எப்படி பிள்ளைங்க, அம்மா வீட்டு செலவுக்கு என்னம்மா பண்ணுவீங்க, ஒரு 50 ரூபா வச்சுங்கன்னு கொடுக்குற பிள்ளைங்க இல்லை, கொடுத்துட்டு வரலான்னு நினைக்கிற பிள்ளைங்க இல்லை. வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. அப்போ மியூசிக் தெரியுமான்னா தெரியாது. தன்ராஜ் ரூமில் போய் சேர்ந்தாச்சு. அப்போ மியூசிக் தெரியுமான்னா தெரியாது. ஒரு ட்ராமா கிடச்சிது. ட்ராமாவுக்கு சாங்ஸ் பண்ணணும். அந்த சாங்ஸு நான் ஓஏகே தேவர் ட்ராமாவுக்கு. அவருக்கு இப்போ ஏற்கனவே சிவாஜி பார்ட்டி சுப்பிரமணியம் வந்து பாட்டெல்லாம் போட்டிருக்காரு. அந்த பாட்டை போட்டுறீங்களா இல்லை வந்து புதுசாக போடணுமான்னு கேட்டேன். புதுசாக போடு அப்படின்னாரு சங்கிலி முருகன். புதுசாக போட்டாச்சு, பாட்டு போட்டாச்சு. அப்போ மியூசிக் தெரியுமானா தெரியாது. தன்ராஜ் மாஸ்டர் ரூமில் போய் சேரும் பொழுது மியூசிக் தெரியுமானா அவர் நோட் புக்கை வாங்கி 7 எழுதான். உன் பேர் என்னென்ன? ராஜையா அப்படின்னா, ராஜையா நல்லாவே ராஜான்னு வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராஜான்னு எழுதினார். அன்றைக்கி இருந்து ராஜா 7 நோட்டு. அதுக்கு மேலே அவர் சொல்லித்தரல, எதுவுமே சொல்லித்தரல. ஏன்னா கொஞ்சம் நீ என்ன வாசிப்பா அப்படின்னாரு, ஹார்மோனியம் வாசிப்பேன், நீ வாசி அப்படின்னாரு. நான் பியானோ சாங்கு விஸ்வநாத் சார் சாங்கு வந்து வாசித்த உடனே, சரி நீ பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன வந்து பசங்களுக்கெல்லாம் மானிட்டரை வச்சுட்டாரு. அப்போ மியூசிக் தெரியுமானா தெரியாது. அவர் சொல்லித்தரல, நானும் கற்றுக்கல. ஜிகே வெங்கடேஷ் அசிஸ்டண்ட்டாக போயிட்டேன். அவர் போய் கிட்டார் எடுத்துகிட்டு வா, நீ வந்து ஹார்மோனியெல்லாம் எடுத்து வாசிச்சேன்னா சரியாக வராது அப்படின்னாரு. அப்போ தான் கிட்டார் எடுத்தேன். கிட்டார் எடுத்த உடனே இவர் எக்ஸாமினேஷனுக்கு பணம் கட்டிட்டு, நீ போய் இந்த இப்போ ட்ரினிட்டி காலேஜ் இதுக்கு பணம் கட்டியிருக்கேன், நீ வந்து எக்ஸாம் பண்ணிட்டு வான்னா அதில் கோல்டு மெடல் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். இவர் கிட்டார் இவர் ஜிகேவி உங்கள் வீட்டுக்கு எதிர்த்தாப்பில் தான் இந்த சிஐடி காலனி இருந்தது. அதில் வந்து இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃபீஸு. அங்கே இப்போ கிட்டார் எடுத்துகிட்டு போனால் சொரணா எழுதிக்கிடா அப்படின்னாரு. சொரணா எழுதி தெரியாதுண்ணா. எப்படிடா ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம், நான் கம்போஸ் பண்ணுற டியூனான்னு. நீங்கள் ஒரு தடவை பாடுங்க, நான் கேட்டேன்னா திரும்பி பாடிடுவேன். அவ்வளோ பெரிய ஆளா நீ? 10 டியூன் கம்போஸ் பண்ணார். 10 டியூன் கம்போஸ் பண்ணால் ஈவினிங் ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க, வெங்கடேஷ் ஏன் டியூன் மாடிதியா? அந்த ஃபஸ்ட் டியூன் வாசிச்சோடனே ஷாக் ஆகிட்டார். செகண்ட் டியூன் 10 பாடு. நான் பாவி, என்னடா டேப் ரெக்கார்டரா, என்னடா இது? நீ ஒன்று பண்ணு, அது வேணுன்னே ஜிகே என்னன்னா செகண்ட் டியூன்லேருந்து 4th லைனை எடுத்துக்கோ, ஃபஸ்ட் டியூன்லேருந்து 3rd லைன் எடுத்துக்கோ, 3வது டியூன்லேருந்து இதை எடுத்துக்கோ. அண்ணே இது வேறு டெம்போ எடுத்துக்கடா, எடுத்துகிட்டு சேர்த்துட்டு எனக்கு பாடி காட்டு ஒரு தடவை அப்படின்னா. உடனே பாடினோடனே ராஸ்கல், நீ வந்து என்னை ஏமாற்றக்கூடாது, நாளைக்கு நீ தான் ஆர்கெஸ்ட்ராவுக்கு நோட்ஸு சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டாரு. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அங்கேருந்து சாந்தவங்க நான் வீட்டுக்கு நடந்து போகிறப்போ, இங்கே தொடங்குது இந்த டியூனை. ஸோ இதுதான் சஜமமாக இருக்கும், இதுதான் மாவாக இருக்கும். காரணம் வீட்டில் போய் நைட்டு சாப்பிட்டு ஃபுல்லாக நோட்ஸ் எல்லாம் எழுதிட்டேன். பாருகிறெல்லாம் இதெல்லாம் போடலை. அங்கே போய் அடுத்த நாள் வந்து ரெக்கார்டிங் தியேட்டரில் சாங் ஃபாலோவிங்னு ஒன்று இருந்தது அந்த காலத்தில். அதாவது சாங் பாடுறவங்களுக்கு பின்னணியாக கூட சேர்ந்து வாசிக்கிற. ஆமாம், ஒரு 6 வயலினுக்கு இந்த 6 வயலினுக்கு ஸ்வரம் சொல்லும் பொழுது காக்கு பதிலாக திடீர்னு வாய் தவறி உளறி மான்னு வந்துடும். பக்கத்தில் எடுத்துட்டு மாவா அப்படின்னு சொல்லி சிரிப்பாங்க. சிரிச்சா எனக்கு உடம்பெல்லாம் ஒரு 1000 ஊசி குத்துன மாதிரி இருக்கும். ஏடா
அதே மியூசிஷியன்ஸு கட் பண்ணால் நான் மியூசிக் டைரக்டர் அவங்க உட்காந்து வாசிக்கணும். என்ன வாசிக்கிற நீ அப்படின்னு கேட்குறேன். அப்பயும் மியூசிக் தெரியுமானா தெரியாது, சத்தியமாக தெரியாது. அன்னக்கிளி தெரியாது, 100 படம் தெரியாது, மியூசிக் தெரியாதுங்க இன்னைக்கு வரைக்கும், இப்போ வரைக்கும். ஆனால் மியூசிக்கு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ தட் வாஸ் a பியூட்டிஃபுல் ஷேர் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். அது நீங்கள் வந்து இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் சொன்னீங்க, ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி அடங்கியிருக்க அந்த பெரிய ஜேர்னி அண்ட் நாங்கள்லாம் அதோட வி ஆர் ரீப்பிங் த பெனிஃபிட்ஸ். ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் உங்களோட டைம் கொடுத்ததுக்கு. சிங்கிதம் சார், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பீயிங் ஹியர் அண்ட் போத் ஆஃப் யூ as well, நாசர் சார் அண்ட் பசுபதி சார். அண்ட் ஆனால் எவ்வளவு டைரக்டரோட அவர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு, எவ்வளவு டைரக்டரோட ஒர்க் பண்ணியிருப்பார், அப்போ எவ்வளவு டைரக்டரை படிச்சிருப்பார், எவ்வளவு டைரக்டரை படித்து இருப்பார். ஆனால் அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வந்து இப்படி வந்து அபூர்வ சங்கீதம்னு ஒரு டைட்டில் கொடுத்து அவரை அப்ரிஷியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து அந்த மனசு வந்து அது பாராட்டப்பட வேண்டிய மனசு. அந்த மனசு எப்பவும் நிறைய மனசாக அப்படியே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி సూర్య చాలా సంతోషం మీకు ఈ ఫంక్షన్ జరిగింది. we do have a memento sir. அவர் பல மெமெண்டோஸ் 1500 மெமெண்டோ வாங்கணும், அதனால அவர் போக மாட்டார். இது வந்து அவர்களுடைய நினைவுக்காக தான் வாங்குறாரு. Today is the 4th day. Today is also a special day because it is Sangeetham sir's wedding anniversary. We shot the film well. I can hold. What I was saying is today is the 4th day. It's a special day. It's a Sangeetham sir's wedding anniversary as well. And Kamal sir has a surprise, so I'll leave it to him. I believe you have a surprise for sir. அதான், பட் இங்க ரொம்ப பெருசா All இருக்கும். right. I know what you like. தங்க கட்டி கொடுத்தா கூட பிடிக்காது அவருக்கு. I've got him 85 inches television, but we place it here. I know how much he loves watching cinema as much as I do. Thank you. So this is how I know how happy it will make you, sir. Yeah. ஏன்னா நாங்கள் 2 பேரும் நிறைய சினிமா பார்ப்போம், இப்பவும் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்போ பார்த்துட்டு இருக்காரான்னு கேட்டேன், இருக்குன்னா. ஸோ திஸ் இஸ் Theatre, okay, all the video cassettes were there down. கீழே இருந்து அப்படியே யூ ஷுட் see. அங்கே தான் மைலோஸ் ஃபார்மன்ஸ் மிலோஸ் ஃபார்மன் ஃபயர்மேன்ஸ் பால். ஃபயர்மேன்ஸ் பால்னு அவர் எடுத்த முதல் படம், அதுல இருந்து எல்லாம் பார்ப்போம் நாங்கள். That brings us to this beautiful celebration. The stage is yours, Kamal sir. If you have anything to say to the audience and Please keep applauding. And இவ்வளோ ஜீனியஸ் இருக்கு. All this will come to light only if you educate yourself in cinema. அதனால் எங்களுக்கு எஜுகேஷன் இல்லையான்னு தெரியாது. இப்போ சொன்னார் கேட்டிங்கல்ல, அப்போவும் எனக்கு மியூசிக் தெரியாது, அதுக்கப்புறமும் மியூசிக் தெரியாது. உங்களுக்கு இன்னும் சினிமா தெரியாது, எனக்கும் தெரியாது. அந்த பணிவு வேணும். எனக்கு தெரியும் செகண்ட் ஹாஃப் அது இவர் போய் சண்டை போட்டார்ல, பிஎன்சியில் போடாதுங்கிறத பற்றி உனக்கு என்ன கவலைன்னு கேட்டார்ல, அதை கவலை தான். அந்த கவலைப்படாதீங்கிறேன் நான். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அதை பாருங்க. முதலீடு செய்ய நான் இருக்கேன். ஏன்னா நான் முதலீடு செய்வதெல்லாம் சினிமாவில் தான். என்னை கேட்டாங்க ஏன் அப்படி பண்ணுறீங்கன்னு. விவசாயி வேற எங்கே போடுவான்? அவன் நாசாலையா போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவான்? அவனுக்கு சந்திரகியான்லாம் தெரியாது, அவனுக்கு இதுதான் தெரியும். அதுதான் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அண்டு இவர் சொன்னார் இல்லையா, 70 வருஷமா என் ட்ராமாவை பற்றி என்ன ப்ளே பண்ணலான்னு கேட்டார் ரஹ்மான். ஏன் ட்ராமா எல்லாம் தெரியாது, நான் 70 வருஷமா சினிமா தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன்.
His whole life is dedicated to cinema, which he loves. Why he is so young? என்னை கேட்டாங்க நீங்கள் எப்போ ஹாலிடே எடுத்துப்பீங்கன்னு. நான் ஒர்க் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சுங்க. நான் 40 வருஷம் ஆச்சு கிட்டத்தட்ட நான் வேலை செஞ்சு. அதுக்கப்புறம் பூரா எனக்கு பெய்டு ஹாலிடேன்னு. அந்த பெய்டு ஹாலிடே தான் இவருக்கு லைஃப் பூரா. ஸோ திஸ் இஸ் த சீக்ரெட். இக்கிகாய்ன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, தட் வாஸ் ரிட்டன் பை அ ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைண்ட். அந்த இக்கிகாய் இஸ் when you find a purpose in life, life extends. That the sign is Singitam. The Apurva Singitam can be, everybody can be ஒரு அபூர்வ பிறவியா இருக்கலாம். Only thing is have a purpose, and especially சினிமா தியேட்டருக்கு போகும்போது have a purpose. டைம் பாஸ் நினைக்காதீங்க, டைம் வில் பாஸ். அதனால டைம் பாஸ்ன்னு ஒண்ணுமே கிடையாது. அதனால ப்ளீஸ் ஹெல்ப் அஸ் மேக் த கைண்ட் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் தட் வி வுட் லைக் டு மேக். That you would like to make. You would like us to make. You get us to make. இதுல வந்து பணிவெல்லாம் கிடையாது. It's not even a request. It's our right to ask for survival. இந்த பணிவெல்லாம் வேணாம். ஏன்னா 100 வருஷம் கழிச்சு நீங்க இளையராஜா பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க தீசிஸ் எல்லாம் வேணாம். இன்னைக்கு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பாருங்க, பண்ணலன்னு நான் சொல்ல, பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பாருங்க, அது தொடரணும். இதெல்லாம் எல்லாருக்கும் கிடைக்காது. பாரதியாருக்கு கிடைக்கல, கண்ணதாசன் கிடைச்சது பாரதியாருக்கு கிடைக்கல, மொசாட்டுக்கு கிடைக்காதது இவருக்கு கிடைச்சிட்டு இருக்கு. அதுல ஒரு தப்பும் கிடையாது. நான் some people put themselves in that kind of a corner. அதெல்லாம் இல்லாமல் ஷேக்ஸ்பியர் மாதிரி சில பேருக்கு தான் அது கிடைக்கும். இருக்கும்போதே இருக்கிற அந்த சந்தோஷம் அதெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு இருக்காரு. அதை பார்த்து பொறாமப்படுறவங்க புரியாமல் பொறாமப்பட்டு இருக்காங்க. இட் இஸ் த ரைட் திங் டு ஹேப்பன். அவருக்காவது நடந்ததேங்கிற சந்தோஷம் தான் இன்னொரு இசைக்கலைஞருக்கு வரணும். இன்னொரு டைரக்டருக்கு இவருக்கு ஒரு விழா எடுத்தாங்க, இவருக்காவது எடுத்தாங்களே என்ன மறந்துட்டாங்கிறது தான் பல பேருக்கு, நல்ல டைரக்டர்ஸுக்கு தோணும். நிறைய நல்ல டைரக்டர் இது வந்து இந்த மேடையில் அனந்தும் இருக்காரு, ஆமா, சக்தி அண்ணன் இருக்காரு, பாலச்சந்தர் சார் இருக்காரு. அவங்களுக்கெல்லாம் சேர்த்து தான் நாங்கள் விழா எடுக்கிறோம். டேவிட் லீன் இன்னொரு கதை சொல்ல விட்டுட்டேன் நான். 84 பேசேஜ் டு இந்தியாவுக்கு வராரு டேவிட் லீன். அதுக்குள்ள ராஜபார்வை படம் வந்தாச்சு, திக்கற்ற பார்வை வச்சாச்சு, சோமக்குடி சோக்கவன் கருதி, அதுக்கப்புறம் தரமா இருந்த many films have come. He enlists to become an assistant director with David Lean. ஆமா. வேலை கிடைக்கலன்னு வேற வருத்தப்பட்டுட்டாரு. அப்புறம் இவர் சேம்பர் they selected me, David Lean. I wanted to clap and see how he directs. அது பார்க்கணும்னு ஒரு Always celebrate true talents. That's not the job of a distributor or a producer or a வட்டிக்கு பணம் கொடுக்குறவங்களோட வேலை கிடையாது. உங்க வேலை ஒரு செலவும் கிடையாது. Just celebrate. பாக்கி நாங்க பார்த்துக்கிறோம். இவ்வளவுதான். Thank you.